پایه دواداری اقوام زیست‌شناسی وطن در جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه علم سرزمین کنید، شکرانه علم دولت کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин баргузор гардид. дар ибтидои суҳбат сарвари давлати мо Владимир Путинро ба муносибати бо муваффақият анҷом ёфтани райпурсӣ барои тағйирот ба Конститутсияи Федератсияи Россия сидқан табрик намуда таъкид карданд ки нишондиҳандаҳои баланди иштироки райдиҳандагон дар он боз як далели возеҳи аз ҷониби ҷомеа пурра дастгирӣ ёфтани сиёсате мебошад ки роҳбарияти кишвар ҷиҳати тақвияти давлатдорӣ дар Россия пеша кардааст. ҳамчунин қайд гардид ки тағйироти конститутсионӣ ба раванди рушди босуботи кишвар такони тоза мебахшад, ҳатман ба нафъи тамоми шаҳрвандони Россия хизмат хоҳанд кард. дар ин зин президенти Тоҷикистон ба мардуми дӯсти Россия сулҳу амонӣ, некуаҳволӣ ва шукуфоӣ бардавом орзу намуданд. президентҳои Тоҷикистон ва Россия ҳамчунин атрофи масъалаҳои алоҳидаи мубрами ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ дар шаҳри Хуҷанд идома ёфт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бо фаъолияти корхонаи коркарди мева, истеҳсоли афшура, хамира, қайла ва нушобаҳо аз меваҳои мансуб ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдарё шинос шуданд. дар коргоҳҳои истеҳсолӣ хатҳои технологии муосири истеҳсоли давлатҳои Аврупо, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой васлу насб гардиданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар шаҳри Хуҷанд нахуст бо фаъолияти корхонаи коркарди мева, истеҳсоли афшура, хамира, қайла ва нӯшобаҳо аз меваҳои мансуб ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдарё шинос шуданд. корхонаи Сирдарё соли 2009 бо саҳми соҳибкори ватани Мансур Каримов ва бародарон таъсис ёфта дар коркарди анвои гуногуни мева ва истеҳсоли маҳсулоти мевагӣ дар бозори истеъмолӣ мавқеи хос дорад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхона дар масоҳати 0,158 садяк замин бунёд шуда, масоҳати якҷояи коргоҳҳои истеҳсолӣ ҳамагӣ 0,48 садякро дар бар мегирад ва дар ҳамин ҳаҷми хурди масоҳат бо ҷойгир намудани 6 хату таҷҳизоти технологӣ, яъне истифодаи оқилонаи иншооти мавҷуда, истеҳсоли ҳаҷму номгӯи зиёди маҳсулоти консервӣ аз меваю сабзавот ба роҳ монда шудааст. ин хатҳои технологии коркарди меваю сабзавот, рехтану банду басти маҳсулот ба зарфҳои шишагӣ, се хати технологии рехтан ва банду басти маҳсулот ба зарфҳои тетрапаки гунҷоишашон 200-250 грамма 1 литра ва коргоҳи истеҳсоли қуттиҳои коғазию картонӣ мебошанд. дар коргоҳҳои истеҳсоли хатҳои технологии муосири истеҳсоли давлатҳои Аврупо, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой васлу насб гардиданд.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо муассис ва мутахассисони корхона таъкид доштанд ки ҳукумати мамлакат дар сиёсати иқтисодӣ ва ташкили корхонаҳои саноатӣ бо вориду истифодаи технологияҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ афзалият медиҳад. Аз ин рӯ барои ворид кардани технологияву таҷҳизот як қатор сабукиҳо муайян ва имтиёзҳои давлатӣ ҷорӣ шудааст. ҳамчунин дастгирии давлатии соҳибкорӣ бахусус соҳибкории истеҳсолӣ муқаррар намудани имтиёзҳо ба рушди соҳибкорӣ бо мақсади пешравии соҳаи саноати кишвар аз тадбирҳои муҳими сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ дар таъсиси чунин корхонаи истеҳсолӣ ва нақши онҳо дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ баҳои баланд доданд ва ба онҳо дастуру супоришҳо доданд ки ҳамкориро бо кишоварзон қавӣ намоянд, ҳаҷми коркарди меваю сабзавотро зиёд ва бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифат содиротро афзоиш диҳанд. дар корхонаи Сирдарё бо маҳорату кордонии мутахассисон маҳсулоти дорои сифату стандартҳои ҷаҳонӣ истеҳсол карда мешаванд ва маҳсулоти корхона соҳиби сертификатҳои стандартианд. Ин афшураҳои мевагӣ, афшураи помидор, хамираи меваҳо, хамираи помидор, нектарҳо, нӯшобаҳои мевагӣ, нӯшокиҳо бо таъми мева ва консерви сабзавот мебошанд. дар бозори истеъмолӣ рақобатпазирии маҳсулоти корхона собит гардидааст ва дар бозори дохилӣ бо нишони молии Мерси Баку мавқеи худро пайдо намудааст. соҳибкорону мутахассисон дар баробари сифат ба банду басту истеҳсоли маҳсулот дар зарфҳои тетрапак ва зарфҳои шишагии ғунҷоишашон хурд ба дизайни ҷолибу хоса таваҷҷӯҳ намуда вобаста ба талаботи харидор шаклу тарзи нави пешниҳоди маҳсулотро ба роҳ мемонанд. корхона соли 2019 ду маротиба ғолиби озмуни ҷумҳуриявии маҳсулоти беҳтарини сол гардидааст. мо ҳаракат мунем аз коргорон сар карда то технологҳо муҳандисон сифати ҳамин маҳсулотамонро баланд бардорем. технологияҳое ки дар корхонаи мо ҳаст ин технологияҳои пешрафти озирзамона буда дар натиҷа кори корхонамо пеш меравад. ба маҳсулоти корхона харидорони хориҷӣ низ таваҷҷӯҳ менамоянд ва афшураю нӯшобаҳои мевагӣ аз нигоҳи экологии тоза ба хориҷи кишвар аз ҷумла давлатҳои Афғонистону Қирғизистон содирот карда мешаванд. дар корхонаи Сирдарё беш аз 40 нафар бо ҷойи кор ва маоши баланд таъмин мебошанд. иқтидори истеҳсолии хатҳои технологӣ бо назардошти коркарди мавсимии меваю сабзавот дар як шабонарӯз наздики 10 тонна меваю сабзавот буда соҳибкорон барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсол нақшаҳои навро амалӣ менамоянд. корхонаро соли 2009 бо мо 4 бародар бо падар ҳамамо якҷоя инҳо ташкил дода то ҳамин сол кор карда омада истодем. мо давра ба давра корхонаро васеъ карда маҳсулоти ватаниро истеҳсол карда. мо медонем ки ҷои мо зардолу, сиёлу, помидор, шафтолу, себ бисёр аст. ният мекардем ки корхонаи консервбарори барори маҳсулоти ватанӣ ки ҳама таъмин кунем ба сифат сифаташ ки нағз дарод бозор баёд бо содирот ҳам кунем. мо ин маҳсулотро Қирғизистон, Афғонистон ба содирот карда будем. мо мехоҳем мана баъд аз карантину ваҳо тамом шудан ба шаҳри Москва, Петербург ҳамуҷо ба содирот кунем. имрӯз ба корхонаи мо ҷаноби олипешвои миллат ташриф оварда бо коргоҳи мо шиносоӣ пайдо карданд, бо коргарои мо ҳамсӯҳбат шуданд, бо мо ҳамсӯҳбат шуданд. мо 4 бародарон инҷо будем, ҳамсӯҳбат шуда маслиҳатҳои муфид доданд ки мо боз корхонаро васеъ кунем, маҳсулотҳои ба сифат ба сертификати тамоми ҷаҳон ҷавобгӯ бошад, содирот кунем. мо кӯшишу ғайрат мекунем ки гуфтаҳои ҷаноби олиро пурра иҷро кунем. пешвои миллат ба корхонаи мо баҳои баланд дода оянда кӯшиш мекунем ки коркарди меваи сабзавотро бо бисёртар кунем. пешвои миллат сипориш доданд ки маҳсулотҳои ватаниро дар бозори ҷаҳонӣ мо пешниҳод кунем. мо коркарди маҳсулоти кишоварзиро зиёд кунем. ҳам барои кишоварзон фоида мерасад ва ҳам барои соҳибкоро. мо дар оянда нақша дорем ки дар якчанд шаҳрҳои Россия намояндагии худомонро кушода дар онҷо маҳсулоти худомонро пешкаш кунем. имрӯз ҳамчунин дар маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷанд бо иштироки асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази савдою хизматрасонии Хуҷанд Плаза ба истифода дода шуд. маркази савдою хизматрасонии Хуҷанд Плаза ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд карда шуда дар бунёди он соҳибкорони ватандӯст саҳми арзанда доранд.
در تالار قهوه‌خانه خوجند پلازا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 50 نفر کودکان از شهر خوجند که با حکم تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌اند صمیمانه با مهر پدرانه از نزدیک صحبت نمودند. با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله 13 شهر خوجند مرکز سودای و خدمترسانی خوجند پلازا مورد بهره برداری قرار گرفت. مرکز سودای خدمترسانی خوجند پلازا با سهم و اقدام صاحبکار وطنی شوکت ایوبوف با برادران با خرج 8 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. لایحه این انشاءات عبارت از 2 قسم 4 آشیانه با تخانه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود آریان کیس تهیه گردیده با قوه کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود نانوتخ ام شهر خوجند با طرح و نمود خاصه ساخته شده است. در آشیانه یکم مرکز تالاری حسن مغازه فروش لباس تویانه قهوه‌خانه، در آشیانه‌های دوم و سوم طرفخانه‌ها جایگیر شده. در آشیانه چهارم مرکز خدمترسانی تأسیس می‌یابد و برای در سطح و صفت بلند تشکیل نمودن خدمترسانی‌ها شرایط‌ها فراهم آورده شده‌اند. در تالار قهوه‌خانه خوجند پلازا نخستین چاره‌بینی ملاقات و صحبت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 50 نفر کودکان یتیم از شهر خوجند برگزار گردید. پیشوای ملت به هر یک این فرزندان تحفه‌ها، سر و لباس و مبلغ پولی تقدیم داشتند. سرور دولت با این کودکان که به حکم تقدیر از پدر و مادر محروم ماندند صمیمانه با مهر پدرانه از نزدیک صحبت نمودند. آینده چی می‌شوی؟ اشاره می‌خونم. ها؟ اشاره می‌خونم. چی بخونی؟ اشاره. اشاره او صنعتکار. حاضر میدونی اشاره؟ کنی یک تا هم. Очень забыть это лето по щекам. Будет это осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Точку میدونی؟ Камкам. Камка? Руси خوندی؟ руси на خطی نازد. انگلیسی چی؟ Английский камкам. Камка میدونم که انگلیسی را خون. Анаки нави, анаки дел. Еще ронева, надюдел. Irregular, irregular. Never, 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 never see you fall. Nas. Noma چی؟ Дарина. Сьогодні. آینده چی میشه؟ دکتر؟ برای چی؟ برای کسب دکتری را خیلی دوست کسب دکتر را دوست می‌دارم. شما چی؟ من براتف جهانگیر خواننده صنفی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر خوجند می باشم. من خیلی شادم که امروز با واقعی با شما آمدم. شما بابا جان دستگیر و پشتیبانی همه جانبه ما هستید و من به شما منتداری خود را برای بچگی آسوده و خوشبختانه بیان میکنم. در آینده میخواهم طبیب شوم و به وطن خود خدمت نمایم. چرابینی ما گرچند یک چند روز دیرتر هم شده باشد به شرافتی جشن روز وحدت ملی است. من شما را تبریک میگم و شما سلامتی خوشبختی و تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. این کائنات را خوب استفاده برین. من در هر یک ملاقات با شما تاکید میکنم از شما وابستگی دارد فرزندان عزیز، از شما از خردسالی و خواندن کتاب درس‌ها را در میگیم که درجه عالی شرایط را خوب استفاده کرده دانش آموزید، علم آموزید. بعد آینده زندگیتون خوب حیاتتون خوشبخت می‌گذرد. مشکلی در زندگی نمی‌شود. دانشمند شدید، صاحبی کسب و هنر، خوب صاحبی سواد گشتین، زندگی هم با برکت می‌گذرد. اذیت نمی‌کشید در آینده هاتون. وظیفه ما تربیت کردن دیگرش از خود شما وابستگی کلان دارد. کودکان یتیم دائما از غمخوری پدرانه سرور دولت برخوردارند و آنها هیچگاه خود را یکه و تنها حس نمی‌کنند. در سیمای راهبری دولت پشت و پناه و سرابان و سرپرست خود را دارند. امروز من و همسالان ما با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان واخوردیم. بابا جان عزیز از ما پرسیدند که ما چه خیل هستیم، چه خیل کتاب ها را میخوانیم در استراحت
саломати моро пурсиданд ва мо бо дасти худашон тӯҳфаҳоро супурданд. мо бо ҳамсоломо хеле хурсанд ҳастем. сарвари давлат дархосту хоҳиши ин фарзандонро гӯш карда онҳоро дилпур сохтанд ки ҳамеша дастгиру пуштибонашон мебошанд. вақте ки касб ва ҳунар доред, савод доред, дар зиндагӣ азоб намекашед. ҳатто дар оилатон духтаракҳо оиладор мешавед, пагоҳ худо дароз кунад, дар оилам савод даркунед. оянда фарзандошед кӯдака ки тарбия мекунад? асосан модар кунад. падар модар лекин асосан модар дар оила. барои кӯдака тарбия кардан чӣ даркор? Савод. ҳақине? президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бори дигар дастуру супориш дода таъкид намуданд ки рӯзгору таҳсили кӯдакони ятиму имконияташон маҳдуд то ба воя расиданашон таҳти назорату ғамхории доимӣ бояд бошанд. имрӯз дар вилояти Суғд 443 нафар ятимони кул ба қайд гирифта шуданд ва ҳамаи онҳо дар зери таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат мебошанд. ҳамарӯза ҳам аз тарафи бо супориши пешвои муаззами миллат онҳо ҳамеша аёдат карда мешаванд, аз имтиёзҳо бархурдор ҳастанд ва дар ҳар як ташрифашон дар ҳар як шаҳру ноҳия ин гуна вохӯриҳо мегузаронанд ва кӯдакон аз ин хеле ва хеле болида ҳастанд. онҳо танҳогии худро аз то ҳис намекунанд ва албатта ана ҳамин ғамхориҳо ба онҳо хеле ва хеле илҳоми калон мебахшад, рӯҳи онҳоро хеле баланд мебардорад. имсол аз ҳисоби хатмкунандагон 74 нафар аз ҳисоби ятимони кул мо хатмкунандаҳо дорем ки аллакай онҳо донишгоҳҳои мехондагиашонро интихоб карданд, аллакай ҳуҷҷатҳояшонро ба тариқи маркази миллии тестӣ супориданд ва рӯзҳои наздик аллакай имтиҳон месупоранд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз маркази савдои хизматрасонии соҳибкорӣ таъкид доштанд ки ба ифтихори истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар кулли шаҳру ноҳияҳои кишвар тадбирҳои созандагиву ободонӣ вусъат меёбанд. дар иҷрои амалҳои бунёдкорӣ соҳибкорони ватандӯст нақшу саҳми шоиста доранд. сарвари давлат ҳамзамон таъкид намуданд ки бо чунин дастовезҳои арзанда ҷашни мубораки миллиамон истиқбол гирифта мешавад. аз иншооте ки мо сохтем ҷаноби олӣ ҳузур доштан мо хеле сарбаланд ҳастем. вақте ки ҷаноби олӣ дар Москав бо соҳибкорон вохӯрӣ гузаронда буданд, аз ҳама соҳибкорони кишвар ки дар хориҷи давлат зисту зиндагӣ мекунанд даъват карда шуд ки барои ободони ватани худ ҳиссагузор бошанд. баъди мулоқоти ҷаноби олӣ мо бародарон иқдом гирифтем ки барои ободони диёри худ ҳиссагузор бошем ва чанд иншоот ки мо обод кардем. иншооти навбатии мо ки Хуҷанд Плаза мебошад, хизматрасонӣ мебошад, дар инҷо 30 ҷои корӣ ташкил карда мешавад. барои пешрафти ва ободони ватан, барои пешрафт, барои ҷои корӣ ташкил карда намудан мо ҳамин ҳиссагузор шуда истодем. барои ин мо ҳаракат мекунем ки инҷо обод кунем, ҷои корӣ бо зиёд кунем. мо бародарон мин баъд ҳам ҳаракат мекунем ки барои пешрафти ватани худ ҳиссагузор бошем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Хуҷанд марҳилаи аввали хати обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳри Хуҷандро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи аввали ин иншоот зиёда аз 15 000 аҳолии маҳаллаҳои навбунёди 4, 5, 14 ва 15 шаҳри Хуҷанд бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. рӯзи 2 июли соли равон дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳилаи аввали хати обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳри Хуҷанд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар маҳаллаи тиллокони шаҳри Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тобонидани ҷумак ба фаъолияти марҳилаи аввали ин шабакаи обрасонӣ оғози расмӣ бахшиданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи аввали ин иншоот ки дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ шуд, зиёда аз 15 000 аҳолии маҳаллаҳои навбунёди 4, 5, 14 ва 15 шаҳри Хуҷанд бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. лоиҳаи мазкур аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ татбиқ гардида дар марҳилаи аввал
аввал барои анҷоми корҳои сохтмонӣ аз қабили бунёди чоҳҳои амудӣ, ҳавзҳои захираи об, васлу насби таҷҳизот ва қубурҳои қутрашон гуногун беш аз 16 миллион сомонӣ сарф шудааст. дар доираи татбиқи марҳилаи аввали ин лоиҳа, ки асосан таҷдид ва зиёд намудани иқтидори истгоҳи рақами 4 корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд-Обуканалро дар бар мегирад, дар муҳлати 3 сол 6 чоҳи амудӣ бо чуқурии 180 метр, 4 ҳавзи бузург бо ғунҷоиши 6000 метри мукааб об, 1 адад пойгоҳи обкашӣ бунёд ва 2900 метр қубурҳои қутрашон аз 355 то 500 миллиметр васл гардида, ҳамчунин барои фаъолияти муназзами ин шабакаи муосири обрасонӣ 2 адад трансформатори тавоноияш 1000 киловолт ампер насб ва аз масофаи қариб 14 километр бо истифода аз 46 пояи оҳану бетонӣ хати интиқоли нерӯи барқ кашида шудааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ карда, ба масъулон барои истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудогардида дастуру ҳидоятҳо доданд. дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат имрӯз марҳилаи аввали хатти обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳри Хуҷанд ба истифода дода шуд, ки пурра ба маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. корҳо дар иншоот аз соли 2016 оғоз гардида мутобиқ ба лоиҳа бо сатҳу сифати баланд ба охир расид ва дар асоси лоиҳа 2 ҳавзи 500 куба ва 2 ҳавзи 2000 куба, 1 пойгоҳ бо 4 насоси обкашӣ сохта шуд. инчунин 3 чоҳи амудӣ аз нав сохта шуд, 3 чоҳи дигар навсозӣ карда шуд. марҳилаҳои дигари лоиҳа дар вақти муайяншуда татбиқ карда мешаванд. барои татбиқи лоиҳаи хати обрасонӣ аз чашмаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳри Хуҷанд, ки дар маҷмӯъ 4 марҳиларо дар бар мегирад, зиёда аз 100 миллион сомонӣ сарф карда мешавад ва дар солҳои наздик мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ дар шаҳри Хуҷанд пурра бартараф мегардад. сокинони шаҳри Хуҷанд ин иқдоми наҷибонаро ғамхории навбатии роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ ва самараи татбиқи сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ карданд. имрӯз ки иншооти обрасон ба истифода дода шуд хеле ба маврид аст, зеро ки ба истифода расидани ин иншоот якчанд маҳаллаҳое ки воқеъ дар боло аст ва маҳаллаи 14-15 4 5ро дар бар мегирад, ба воситаи ин иншоот аз обҳои софи нӯшокӣ баҳраманд мегарданд. сокинон бештар аз об бисёр ин маҳаллаҳои 14, 15, 4, 5 танқисм мекашиданд ва барои обод кардани маҳалли зисти худ азоб мекашиданд. имрӯз муаммои инҳо бо баробари истифода дода шудани иншооти бузург ба ҳалли худро ёфт ва аз ин мо хеле хурсанд ҳастем ва умед мекунем ки дар оянда ҳамаи ободкориҳо, ҳамаи тозакориҳо ки аз об вобаста аст, мо анемин обҳоро истифода бурда истода тамоми маҳаллаҳои худамонро обод мегардонем. аз ин иқдоми сарвари давлатамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо хеле миннатпазир ҳастем. дар шаҳри Хуҷанд барои таъмини пурраи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дигар лоиҳаҳо низ мавриди татбиқ қарор доранд. дар марҳилаи сеюми беҳтаргардонии таъминоти оби нӯшокӣ ва хатти партови шаҳри Хуҷанд ин аз нав барқарорсозии иншооти об партовтозакунии шаҳри Хуҷанд ва иншооти об болобардорои шаҳри Хуҷанд зиёда аз 7 километр хатҳои ташноби шаҳри Хуҷанд аз нав гардонида шуд. дар шаҳри Хуҷанд системаи скада ҷорӣ карда шуд, ки дар қуллаҳои баландии шаҳри Хуҷанд фишорченкунакҳо ташхисонида шуд, ки бевосита бо системаи скада ва онлайн режим кор мекунад, ки барои садама нашудан ва фишори обро мунтазам таъмин кардан барои аҳолии шаҳри Хуҷанд кор карда истодааст.
اطلاع داده شد که مرحله دومی لایحه خط آبرسانی از چشمه دهمای ناحیه جبار رسولوف به شهر خوجند بنیاد دو حوض بزرگ هر کدام با گنجایش 3000 متری مکعب آب وصل و نصب قبرهای با فشاری بلند تا باور و تقسیم آب نوشاکی در داخل محله ها با استفاده از قبرهای قطرشان از 75 تا 400 میلیمتر را در بر میگیرد. در مرحله سوم و چهارم باشد کشیدن خط آب نوشاکی با قبر قطرش 1000 میلیمتر از چشمه دهمای ناحیه جبار رسولوف به شهر خوجند در نظر است که مسافه آن 18 کیلومتر را در بر میگیرد. با تطبیق همه‌جانبه این لایحه در مجموع 10 حوض بزرگ ذخیره آب و دیگر انشاءات ضروری بنیاد گردیده نزدیک 50,000 اهالی محله‌های نوبنیاد شهر خوجند ولایت سوخت با آب تازه آشامیدنی پرره تأمین کرده می شود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند با فعالیت کارخانه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود سغدیان شناس شدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود سغدیان با چندین شرکت‌های معروف جهانی به مانند تکستیل ترید فدراسیون روسیه و بیل بامبوی جمهوری بلاروس شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیده است و در آینده محصولات دوزندگی این کارخانه کلان شهر خوجند به خارج مملکت صادرات کرده می‌شود. روز 2 ایول در شهر خوجند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارخانه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود سغدیان شناس شدند. ضمن شناسایی با روند استحصالات به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که این کارخانه دوزندگی با جلب سرمایه داخلی از جانب جمعیت سهامی پوشیده کورپوراسیون سامانسوخت پرره تجدید و نفسازی و با معاصرترین دستگاه و تجهیزات دوزندگی رنگ و باری متا و دیگر لوازمات ضروری تأمین گردیده است. در کارخانه مذکور با فراهم آمدن شرایط مساعد در یک بس زیاده از 250 نفر زنان و دختران محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین شده در اساس طلبات بازار داخلی و فرمایش تشکیلات و مؤسسه ها دوخت لباس را به طور وسیع به راه مانده‌اند. مورد ذکر است که کارخانه مذکور سال 1992 مورد بهره برداری قرار گرفته بود و حدود آن 426 گکتار را تشکیل می‌دهد. با سبب وضعیت ناگوار سالهای بعدی کارخانه تماما از فعالیت باز مانده، اکثر کارمندان مهندسی و تکنیکی آن بیکار ماندند. در این کارخانه در یک وقت همگی 15 نفر کار و فعالیت نموده، اینچنین دستگاه و تجهیزات دوزندگیش پرره کارناشایان گردیده بود. راهبریت جمعیت سهامی پوشیده کورپوراسیون سامانسوخت در دایره دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد سهمگذاری در سمت رسیدن به هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت کارخانه دوزندگی سغدیان را به پررگی برقرار نموده دوخت لباس‌های گوناگون را مطابق به استانداردهای بین‌المللی به راه ماندند. در یک بست کارخانه میتواند که 5000 شیم را استحصال نماید و متناسباً دیگر محصولات ها هم به همین درجه ما میتوانیم که استحصال کنیم. موتورسیکل دومی همین کارگاه دوزندگی را الکی آماده کردگیم. ما آماده هستیم که دستگاه تجهیزات های نفترین را باز وارد کرده اوید به زیاد گرداندن جایهای نوی کاری باز سهم خود را گذاریم. در برابر وصل و نصب 180 دستگاه نو و زمانوی دوزندگی اینچنین کارگاه‌های شستشو، پردازدهی و رنگ و بارکنی این کارخانه به طور معاصر ساخته شده‌اند و آینده کار در اینجا شبانه روزی به راه مانده می شود که باز 250 نفر دیگر با جای کار و معاش خوب تأمین می گردند. اطلاع داده شد که جمعیت دارای مسئولیتش محدود سغدیان با چندین شرکت‌های معروف جهانی به مانند تکستیل ترید فدراسیون روسیه و بیل بامبوی جمهوری بلاروس شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیده است و در آینده محصولات دوزندگی این کارخانه کلان شهر خوجند به خارج مملکت صادرات کرده می شود. عین زمان در کارخانه مذکور در برابر دوخت لباس‌های زیبای و شینم برای کودکان و کلانسالان اینچنین استحصال نقاب و خلعت‌های محافظتی طبی به راه مانده شده است. ما عین زمان حاضر شیم‌های مردانه، شورت‌های مردانه بچگانه می‌دوزیم. خیلی در اون وقتی که فرمایش ما کمتر میشد باز دیگر چیزهایی هم میدوزیم. از صبح آن که همین کارخانه از نو برقرار کرده شد تازه آزاد شد، میندار از این زنها
با آینده میخواهیم نقص کار کرده استحصالات پیش بریم، روزگاری خودمون هم پیش بریم. عین حال کارآموزان جوان به این کارخانه آمده‌اند و ما کوشش میکنیم که با آنها هنر چیوری را آموزانیم. چنانچه که میبینید در کارخانه همه شرایط مهیا است و دستگاه‌های زمانوی گذاشته شده‌اند. زنان و دختران کوشش کرده ایستاده‌اند که محصولات با صفت اعلی استحصال کرده شود. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона ба сифати либосҳои духташаванда таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шароити имрӯза бо назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба бозор маҳсулоте роҳ меёбад ки сифати баланд дошта бошад ва корхона ба рақобат тоб оварда тавонад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати духти либоси босифат, пурра таъмин кардани бозор аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ ва коҳиш додани воридоти он аз хориҷи кишвар ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. талаботи бозори дохилӣ албатта ба инобат гирифта мешавад. чихеле ки мо аллакай шоҳидӣ ҳо будем вақте ки мо корхонаро оғози корро эълон кардем, аллакай фармоишгарони бозорҳои дохилӣ ба мо муроҷиат карданд барои духтани либосҳои замонавӣ ки аз маҳсулоти худи яъне пахта ки бисёр мардуми мо ниёз доранд ба он таваҷҷӯҳи зиёд аст. корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди суғдиён ки самти фаъолияташ ба дӯзандагӣ бошад, корхонаи мо яке аз корхонаҳои зертобаи ҷамъияти саҳмони пӯшти сомонсӯхт суғд текстайлс бо матоъҳои хушсифати пахтагин таъмин менамояд. дар гузашта корхона аз фаъолият боз монда буд, имрӯз бо ташаббуси роҳбарияти ҷамъияти саҳмони пӯшти сомонсӯхт дубора ба фаъолият оғоз кардааст. дар ин ҷо ҳамчунин ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи корхонаҳои истеҳсоли шишаи сохтмонию маишӣ ва рангубори ресмони пахтагин ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи сомонсӯхт бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта мешаванд муаррифӣ карда шуд. таъкид гардид ки корхонаи истеҳсоли шишаи сохтмонӣ ва маишӣ бо харҷи $22 миллион дар ноҳияи ҷаббор расулов бунёд карда мешавад. дар ин корхона бояд дар як сол 7 миллиону 200 ҳазор метри мураббаъ шишаи сохтмонӣ ва маишӣ истеҳсол карда шавад. корхонаи рангубори ресмони пахтагин бошад дар заминаи бинои нотамоми ҳамшафати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди суғдиёни шаҳри Хуҷанд бо харҷи $2 миллиону 500 ҳазор бунёд хоҳад шуд. тибқи нишондоди лоиҳа дар ин корхона дар як сол 3600 тонна ресмони пахтагин рангу бор карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин ду корхонаи муосири саноатӣ зиёда аз 500 нафар бо ҷои кору маоши хуб таъмин мешаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи бобоҷон ғафуров ташриф оварда коргоҳи нави ҳасиббарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати азизиро мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода ташкили коргоҳро дар коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ муҳим арзёбӣ намуданд. 2 июли соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров коргоҳи нави ҳасиббарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати азизиро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот соли 2018 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд анҷом дода шуд. корхонаи ҳасиббарорӣ аз як бинои асосии 4 бинои ёрирасон ва ошхона иборат буда аз ҷониби соҳибкори ватанӣ абдуаҳад самадзода бунёд гардидааст. бо ба истифода додани коргоҳи ҳасиббарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати азизӣ 32 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. маврид ба зикр аст ки пеш аз оғози кор мутахассисон аз курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат гузаронида шуда нозукиҳои фаъолият дар чунин коргоҳҳоро аз худ мекунанд. аснои боздид сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода ташкили коргоҳро дар коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ муҳим арзёбӣ намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи бобоҷон ғафуров то ҷашни 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди беш аз 20 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 8 адади он мавриди истифода қарор гирифтааст. коргоҳи мазкур низ аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб рафта иқтидори истеҳсолии он дар як шабонарӯз аз 800 то 1000 килограмм маҳсулотро ташкил медиҳад. корхона бо маҳсулоти нотайёри дохилӣ айни ҳол 40 навъи ҳасиб истеҳсол менамояд. бозори мо тоҷикистон ҳозир ба тоҷикистон
دوشنبه و نوحه خودمو خوجند اسفر کنیم با دومه جوزف رو با تا همونجا برام رفته است. ما تشکیلات نو دادیم به بوجی گمرکی بعد اعلان شدن بعد ابرودنوی همش نو کردیم از آلمان، از گرمانیا، از روسیه، از اوکراین، از بلاروسیه تشکیلات نو دادیم. بعد از همه صفاتهای مناخ شد، نقل بهتر شد. برای همین شرایط ها ما از پیشوای ملت محترم امام رحمان ما بسیار سپاسگزاریم که همین قدر یاردم آنکس رسید پیش رفتیم. ما سیاست و دستگیری دولت و حکومت بود که امروز ساحه صنعت گوشت شیری ولایت و عمان جمهوری روز به روز ترقی کرده شدند. در مثال شرکت مذکور گیریم بعد از آنکه وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی نو از بوجه گمرکی دام 2 سال اخیر از طرف رهبری شرکت از دولت‌های پیشرفته اروپا و روسیه زیاده از 8 میلیون سوم مبلغ تجهیزات نو و تکنولوژی وارد کرده شد. وارد نمودن تکنولوژی نو از یک جهت به صفت به خوب گشتن صفت محصولات آورده شدند، از دیگر جهت به زیاد گشتن حجم محصولات آورده می‌رساند. به استقبال گشت 30 سالگی کشور عزیزمان باشد در ولایت ساختمان یک چند دیگر ساختمان حسیب صنعت شیر و یخباز پیاده شده است. با افتتاح گشتن این کارگاه در هدف 30 سالگی استقلالیت از کشور عزیزمان با آن مردی می‌رسد که از یک جهت حجم استحصال محصولات داخل زیاد می‌گردد و از دیگر اهالی با جای کار دائمی تامین می‌گردند. عین حال در ولایت سوخت 7 عدد کارخانه حسیب براری، 5 عدد کارخانه استحصال یخماز و 18 عدد کارخانه کارکرد شیر فعالیت می‌برند. کارخانه‌های ما امروز اقتدار دارند که بازار داخلی را پوره با محصولات طبیعی محلی تامین نمایند. امروز با دستگیری جناب عالی ساحه پرنده‌پروری نوش کرده شده است که به واسطه ساحه پرنده‌پروری با ساحه صنعت گوشت فعالیت منتظم دارند. با استحصال گوشت پرهیزی پرنده به واسطه کارخانه‌های حسیب برای ولایت با محصولات اشیاء خام محلی پوره تامین کرده شدند که پیشتر این محصولات از خارج کشور وارد کرده می‌شد. باید ذکر نمود که شرکت مذکور به بازار استحصال حسیب تاجیکستان از سال 2015 وارد شده. در این مدت با استحصال محصولات خوش‌صفت و رقابت‌پذیر توانست در بازار موقع خود را پیدا نماید. مخصوصا پس از آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه پرنده‌پروری یک قطار امتیازهای اندازی و گمرکی مقرر نمود، فعالیت این شرکت نیز چون دیگر کارخانه‌های این ساحه زودرس و سردرآمد تقویت یافت. از جمله برای با نرخ دسترس تامین نمودن استحصالات داخلی با اشیاء خام یعنی گوشت مرغ، ماه مارس سال روان در حدود ناحیه باباجان غفورов یک فرمای پرورش مرغ گوشتی را فعال گردانیدند. این امکان می‌دهد که کارگاه حسیب براری در همه فصل‌های سال با اشیاء خام تامین باشد. در دایره دستگیری‌های دولتی و با استفاده از امتیازهای مقرر گردیده، مسئولان این شرکت استحصالی همچنین فابریکه پرورش مرغ تخمدeh را نیز به استفاده دادند. اکنون پس از به تخم درآمدن چوجه‌ها، یک قسم محصولات برای استحصال حسیب استفاده می‌شود، قسم دیگرش را به بازار استعمالی می‌برند. ما همچنین صاحبکار از امتیازهای فراهم آوردی حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی قناعتمندیم و از اون ثمرناک استفاده می‌بریم. بعد از اون که ساحه پرنده‌پروری از اندازه پرداخت‌های گمرکی آزاد کرده شد، فعالیت ما وسعت یافت. از جمله ماه مارس همین سال در ناحیه باباجان غفورov فابریکه پرنده‌پروری مرغی گوشتی را با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به استفاده دادیم. این فابریکه به ما امکانیت داد که سیخ استحصالی حسیبی نیز کشاییم و اشیاء خام از داخلی کارخانه‌مان پوره تامین می‌شود. همچنین ما سیخ پرورش مرغ تخمدeh را هم فعال کردیم، زیرا برای استحصال حسیب خوش‌صفت و با مزه تخم هم ضرور است. بعد به تخم درآمدن چوجه‌ها ما می‌توانیم سیخ استحصالیمان را تا 95% با اشیاء خام تامین نماییم. ما همچون صاحبکار از حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بسیار منتداریم که برای ما چنین فضای مساعد را فراهم آوردند. در آینده با کوشش می‌نماییم که کارخانه نو بنیاد کرده مردم را زیادتر به جای کاری و معاش تامین نماییم. در همین جا 30,000 سر چوجه تخمدeh پرورش می‌کنیم. 80 روز در همین جا نگاه می‌کنیم. با جای سیخ دویم به در اونجا با نگاه میکنیم. 4 ماه که به تخم میده راه 95% تخم میده. تخم در بازارها در حسیب کار میفرماییم. دکتر داریم، هر باره آمده خبر میگیرم. محصولات تیار کارخانه در منطقه‌های گوناگون کشور از جمله شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، شهر دوشنبه،
вилоятҳои хатлон ва бадахшон харидорони зиёд доранд. масъулон дар оянда нақша доранд ки бо баланд бардоштани сифати маҳсулот ба бозорҳои хориҷӣ низ роҳ ёбанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо нашъунамои ниҳолҳои пахта дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи ҷаббор расулов аз наздик шинос шуда бо саҳмдорони он мулоқот анҷом доданд. дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи ҷаббор расулов ба нигоҳубинии парвариши дарахтони мевадиҳанда диққати хоса зоҳир гардида, айни ҳол дар 156 гектар бутамевазор бунёд гардидааст ва дар 29 гектар замини дигар дарахтони тут нигоҳубин карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нашъунамои ниҳолҳои пахта дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи ҷаббор расулов аз наздик шинос шуда бо самдорони он мулоқот анҷом доданд. иттилоъ дода шуд ки кооперативи мазкур соли 1929 ташкил гардида феълан 6036 гектар заминро дар ихтиёр дорад ки аз ин ҳисоб 1598 гектарашро заминҳои обии корам ташкил медиҳад. дар ҳудуди ноҳия кооперативи тиҷоратӣ ба номи ҷаббор расулов аз бузургтарин ҷамъиятҳои кишоварзӣ ба ҳисоб рафта айни замон 956 саҳмдор дорад. имсол хоҷагӣ дар масоҳати 710 гектар кишти пунбадона гузаронидааст ки айни ҳол нашъунамои хуб дорад. дар хоҷагӣ асосан нави пахтаи дӯстӣ парвариш мешавад ки ба иқлим ва боду ҳавои минтақа мусоид мебошад. иброз гардид ки бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ва нигоҳубини хуби майдони кишт ҳамасола аз ҳар гектар замин бештар аз 30 сентнер ҳосил ба даст оварда мешавад. аз ҳисоби кишти пахта хоҷагӣ ҳамасола фоидаи хуб ба даст меорад. ҳамчунин дар майдони боқимондаи киштшаванда дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ парвариш карда мешавад. пахта дар нашъунамаи хуб қарор дорад, яъне ки ин маълум менамояд ки агротехникаи он риоя карда шудааст ва дар ҳозира ҳолат пахта дар шонабандӣ қарор дорад. дар замине ки мо қарор дорем, дар хоҷагӣ қарор дорем, нави дӯстӣ мешавад, навъҳои олимони худамо мебошанд. ба қатори ин навъҳо ин хоҷагӣ, нави хоҷан 67, неъмат, ориёӣ, сорбон, деҳқонбоборо киш мекунанд ки навъҳои хеле навъҳои пурмасъул ва тезпур мебошад. аҳли замат дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат ҳар порча заминро самаранок истифода бурда барои рӯёндани якчанд ҳосил тадбирҳои судманд амалӣ менамоянд. ғайр аз пахта айни ҳол дар масоҳати 200 гектар гандуми тирамоӣ, 110 гектар шолӣ ва 10 гектари дигар картошка кишт карда шудааст. дар қисмати боқимондаи заминҳои дар ихтиёр доштаашон кишоварзон пиёз, помидор, ҷувори макак корида, ҳамчунин ба масъалаи парваришу ҷамъоварии хӯроки чорво низ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. аз ин ҷост ки дар масоҳати 94 гектар замин ду нави беда ва 36 гектари дигар барои хӯроки чорво кишти зироатҳои силосбоб анҷом дода шудааст. аз он хушҳолем ки имрӯз сарвари давлат шахсан ба хоҷагии мо ташриф оварданд. ин таваҷҷӯҳи роҳбари давлати мо кишоварзонро рӯйбаланд намуда ба он ҳидоят менамояд ки барои таъмини амнияти озуқаворӣ дучанд меҳнат намоем. зимни боздид иттилоъ дода шуд ки хоҷагӣ дорои ду фермаи чорвопарварӣ буда ба пуррагӣ талаботи худро бо хӯроки чорво қонеъ мекунад ва ҳамасола хӯроки чорворо ба фурӯш низ мебарорад. иброз гардид ки дар кооперативи тиҷоратӣ ба номи ҷаббор расулов ба нигоҳубини парвариши дарахтони мевадиҳанда диққати хоса зоҳир гардида айни ҳол дар 156 гектар бутамевазор бунёд гардидааст ва дар 29 гектар замини дигар дарахти тут нигоҳубин карда мешавад. хоҷагӣ дар се минтақа ёва, навобод ва мараҷаб фаъолияти босамар дорад. кооперативи тиҷоратӣ 4 бошигоҳи сарроӣ дошта, ҳамаи онҳо бо таҷҳизот ва мошинолоти коре таъмин мебошанд. имкониятҳои фароҳам овардашуда ва таҷрибаи зиёди корӣ боис гардидааст ки кооператив ҳамасола фаъолияти худро густариш дода истеҳсоли номгӯҳ ва миқдори маҳсулоти кишоварзиро сол то сол афзоиш медиҳад. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи кишоварзони кооператив дидан карда бо навъҳои тухмие ки дар заминҳои хоҷагӣ истифода мегардад шинос шуданд. аҳли замат тухмии намудҳои гуногуни пахта ҳамчунин бештар аз 10 номгӯи дигари зироатҳои кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки тухмиҳои мазкур асосан барои кишти такрорӣ пешбинӣ гарда имсол дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров дар доираи дастурҳои пешвои миллат дар масоҳати 1447 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ гузаронида мешавад. тибқи дурнамуд, сабзавот, намудҳои гуногуни сабзӣ, шолӣ, мош ва хӯроки чорво такроран корида шуда кишоварзон азм доранд ки аз як замин чанд ҳосил ба даст оранд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ
امомعلی رحمان ضمن بازدید مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که با استفاده از تخمی‌های خوش‌صفت و مطابق با اقلیم کشور کشت تکراری را وسعت بخشند، زیرا تخمی خوش‌صفت عامل اساسی به دست آوردن حاصل خوب بوده. با این وسیله میتوان محصولنوکی زمین را نیز بلند برداشت. پیشوای ملت به اهل زحمت کوپراتیو تجارتی به نام جبار رسولوف جهت استفاده ثمرناک زمین، رویانیدن چند حاصل و وسعت دادن جمع‌آوری حاصل بروقتی دستور و مصلحت‌های مفید دادند. امروز در دوره سفر کاری به شهر نوحه‌های ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین به ناحیه جبار رسولوف تشریف آوردند. در جماعت دهات دهمای ناحیه پیشوای ملت پایگاه آبکشی دهمای یک را که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان پررا تعمیر و تجدید گردیده است مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین و بهادر استان. دوم ایول اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سوخت همچنین به ناحیه جبار رسولوف تشریف آوردند. نخست سرور دولت در جماعت دهات دهمای ناحیه پایگاه آبکشی دهمای یک را که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان پررا تعمیر و تجدید گردیده است مورد بهره برداری قرار دادند. پایگاه مذکور سالهای 60 قرن گذشته در مجرای دریای سیر بنیاد شده است و 6 اگریگاتی آن نیاز به تعمیر پررا پیدا کرده، 2 اگریگاتی دیگر عموما فعالیت نمی‌کرد. از این سبب در سمت آبیاری زمین‌های کشاورزی در جماعت‌های دهات دهمای، گلخانه، سامانیان، غولک‌انداز اینچنین قسماً زمین‌های حدود دهات حیاتی نو مشکل به وجود می‌آمد. همکنون این مشکل از بین رفت و من بعد توسط پایگاه آبکشی دهمای یک 7885 گکتار زمین کشاورزی در ناحیه جبار رسولوف با آب پالیزی تامین می شود. 05 اگریگات موجوده پایگاه از تعمیر پررا برآورده شده. در جای اگریگات های فرسوده 2 محرک و 2 دستگاه آبکش نو و زمانوی نصب گردید. محرک های نو امکان تا 20% صرف نمودن قوه برق را دارا بوده. هر یکی آن در یک ثانیه تا 1300 لیتر آب پالیزی انتقال می دهد. در مجموع اقتدار پایگاه در یک ثانیه به انتقال 9.2 متر مکعب آب پالیزی برابر می باشد. با پرزیدنت مملکت اطلاع داده شد که توسط این پایگاه آب پالیزی تا 3 بلندی یعنی از پایگاه دهمای 1 به کانال ماگیسترالی دهمای سپس به کانال های خواجه بقیرغان 2 و 3 تامین کرده می شود. از پایگاه آبکشی دهمای 1 که منبع اساسی دریای سیر می باشد آب پالیزی را به بلندی 93 متر برداشته توسط کانال دهمک 1 به پایگاه آبکشی دهمای 4 آب تامین کرده می شود. دوامناکی این کانال 17 کیلومتر می باشد که تا سرحد ناحیه اسپیتامین با آب پالیزی تامین می کند. در زمینه تعمیر و برقرارسازی پایگاه آبکشی دهمای 1 از جمله نصب 2 اگریگات نو تامینات آب پالیزی در موضع روخک بهتر می شود. در اینجا 400 گکتار زمین‌های کارم ناحیه جبار رسولوف و 210 گکتار زمین‌های ناحیه باباجان غفوروف که قبلا از سبب نارسایی آب قسماً کشت می‌شدند شاداب گردیدند. ما همینجا تصمیم گرفتیم که یک باغ‌های نقص کنیم، یکی از باغ‌های بهترین شود. همینجا من آب چندین سال تنقیصی زیاد داشتیم. رحمت‌های کلام به پیشوای معظم ملت، اساسگذاری صلح و وحدت، پرزیدنت جمهوری ما محترم امامعلی رحمان که برای رشد حاجی‌های کشاورزی یاردم‌های بی‌نظیر کلان کراسیان من همین جای ما جای سادگی ما از سطح دریای سیر تقریبا 180 متر بلندی همین جا از دهمای 1 آب اینجا ما میبیارم. همه دهقانان اینجا نشستن، همه‌شون میnnadاری خودشون رو بیان میکنن. ما کوشش میکنیم که همین زمین‌ها همه وقت سبز باشد. ما همین یک حسابی زندگی ما هم بیاییم و همین یک کمک باشدم یک کیسه خود را برای وطن ما، برای آبادی وطن ما گذاریم. امروز در پایگاه آبکشی دهمای 1 13 نفر متخصص ساحه فعالیت داشته. کفالت طولانی کارشایان بودن اگریگات‌های آن تامین است. ساحه آب یعنی ملیاراسیون در همبستگی برای بلند برداشتن حاصلناکی همین زراعت کشاورزی، برای بلند برداشتن حاصلناکی باغ و تاکدارها یکی از رول‌های مهم رو می‌باشند. برای من امروز با تشبثی پیش معظم ملت من پایگاه آبکشی دهمای 1 و کار انداخته شد که این برای بهتر و در وقتش با آب پالیزی تامین نمودن کشاورزان ناحیه مساعدت می‌نماید. البته چخیلی که در عرفیت میگویند این اگر در سمت پخته‌کاری میگن آبخونی پخته میگویند
برای همینم بی آب یگان ضرورت اگر در وقتش آبیاری نکنیم ما حاصل بلند دلخوری اون نمیتونیم و این امکان میدهد که ما در هم کشتی تکراری هم در کشتی اساسی اگر سری وقتی با آب تامین کنیم اگر حجم استحصال محصولات کشاورزی نیز زیاد میگردد ما هم در بازارهای استعمالی و اون ضرورتی که به صادرات نگرانده شدن ما با سیستم بلند تیار کرده پیشکش می‌گردانیم. در همین جا به سرور دولت لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب در تاجیکستان مرحله 2 و لایحه برقرارسازی سیستم آبیاری و اداره‌کنی آن در حوزه دریای زرافشان معرفی کرده شد. لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب در تاجیکستان مرحله 2 که مقصد تطبیقش بهتر نمودن سطح زندگی اهالی دهات در قسم تاجیکستانی حوزه سیردریا توسط اداره‌کنی همگیرایانه ذخیره‌های آب میباشد 100% اجرا گردیده است. در این دایره پایگاه‌های آبکشی در ناحیه جبار رسولوف از جمله تعمیر و تجدید پایگاه آبکشی دهمای 1 همچنین کانال و قبرهای اساسی آبگذاری سیستم ایریگاسیونی آقسود در ناحیه سپیتامن و کانال خواجه بقیرغان ناحیه باباجان غفورов تعمیر پوره کرده شد. تعمیر و تجدید و مجهز نمودن بنای اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه زرافشان و اساسیاسیون استفاده برندگان آب در شهر پنجکند، برقرارسازی 11 پایگاه آبکشی، 20 چاه عمودی، 7 عدد سد، اینچنین سیلراه‌ها، تعمیر و تجدید 1000 کیلومتر جویبارهای داخل خوجگی در شهر پنجکند و ناحیه‌های عینی، شهرستان و کوهستان مسجد از کارهایی میباشند که در دایره لایحه برقرارسازی سیستم آبیاری و اداره‌کنی آن در حوزه دریای زرافشان اجرا گردیدند. تطبیق لایحه مذکور 80% را تشکیل می‌دهد. به خاطر سری وقت تازه نمودن زهبور و زهکش‌ها، شبکه‌های آبگذر و تامین پیوسته آب پالیزی، اینچنین بهتر کردن حالت ملارتیوی زمین‌های کشاورزی از جانب پیشروی ملت محترم امام رحمان به اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه جبار رسولوف یک عدد تکنیکای مخصوصی پر اقتدار و زمانوی تحفه کرده شد. سرور دولت جهت استفاده درست دستگاه و تجهیزات موجوده سری وقت و هرچی بیشتر آبیاری نمودن زمین‌های کشاورزی توسط پایگاه آبکشی دهمای 1 مسئولان را موظف نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه جبار رسولوف با نشأونمای سبزواد در خواجگی دهقانی خالمامد شناس شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت سهامداران خواسته استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین در خواجگی دهقانی خالمامد بهای بلند داده با کشاورزان برای سهم ارزنده گذاشتنشان در تامین امنیت آذوقه‌واری اظهار مینه‌داری کردند. در ناحیه جبار رسولوف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نشونمای سبزواد در خواجگی دهقانی خالمامد شناس شدند. خواجگی دهقانی خالمامد که سال 2019 تشکیل گردیده است فراگیری 4.3 گکتار زمین کارمی آبی میباشد. وابسته به طلبات بازار استعمالی خواجگیداران در کشت اساسی 2.3 گکتار پمیدار شنانیده الکه از 1 گکتاری آن حاصل جمع آوری میکنند. از روی معلومات سهامداران در یک چینک تا 1 تن حاصل به دست آورده می شود. ما این پمیدار در مابین 2-3 روز میچینیم با یاردمچی ها. هر یک شخصی ما 200 کیلوگی 150 کیلوگی میچینیم. هر مابین 2-3 روز میچینیم تا 1 تنگی میچینیم. با همین دهقانی خود اهل عائلمان با شرایط خوب تامین هستیم. در قطار نهال پمیدار جواری مکه برای دان شنانده شده است که آن در برابر حاصل بندی همچنین با تامین سویا در سرحاصلی پمیدار زمینه میگذارد. نهال پمیدار را در این میدان مهم مرد شنانیدند و از حاصل بندی آن کشاورزان قناعتمند میباشند. پمیدار دو تقسیم کرده، خشروش، کلانوش، دیگه میدهاش دیگه کرده بازار میبراریم. یا کلینتا خودش آمده میبرند. میده هاش یکونم، کلاناش دونم، 3 فروخت هستیم حاضرنده. این پمیدارهای مهان 4 بار چیندیم. مورد به ذکر است که 1 گکتار بودرینگ، 0.50 گکتار پمیدار و 0.50 گکتار کرم در خواجگی دهقانی خالمامد کشتی تکراری میباشد. سهامداران قبلا در مساحت 1.5 گکتار کارتوشکا و 0.50 گکتار کرم کشت نموده از آن حاصل فراوان جمع آوری کردند. حاصل کارتوشکا از کشتی اساسی به 35 و کرم به 25 سنتنر رسیده است که این نشان داد به طلبات ساحت در اقلیم ناحیه جبار رسولوف مطابق است. ما من زمین به سرپیاز کاشته بودیم. 15 مارت به سرپیاز ادا کرده جوش به من پمیدار شیراندگی بودیم. من پمیدارمو خدا خواهد حاصل تیار. این طرف ما زمین کارتوشکا بود. یکم حاصلمو
картошка он дошта шудем, ҷошба помидор шинондем, карам шинондем, бодрин шинондем. Баъди ин бо сирпиёз шинондан бад замина тайёр кардостем. Аз як замин мо як сол бад 3 ҳосил мегирем. Дар хоҷагӣ мо 5 сахмдор аст. Сахмдора мо 70 сотик, 75 сотик сахм дорад. Oila a'zosh ki kor mugran. ما با غیر از زمین کیش با باغ هم داریم 2.5 گکتر و این باغ همه نمودی درخت‌ها میوه‌ها هست آلوچه ناک سیب زردآلو به خاطر استفاده ثمرناک زمین بین درخت‌ها زراعت می‌کنیم و من عین حال کارتوشکای جمع‌آوری کردیم و جاش سبزی کاری و تیار کرده استادیم. در اینجا سبزی داریم حاضر تیار شدگی پمیدور است بودرین با این طرف من پمیدورا حاضر با جای چیزنا کردیم اونجایی که دویم حاصله پخته رسیدن داخل اینم جمع‌آوری وقتی جمع‌آوری آمده است. соли равон кишоварзони хоҷагӣ парвариши замбури асалро низ ба роҳ мондаанд. айни замон хоҷагии мазкур дорои 20 оилаи замбури асал мебошад. мо якумин сол аст ки дар ҳамин хоҷагии холмаҳмад замбуро мо кор ба даровардем. ҳосиломо насибдаш дудо зӯр ҳамин минтақада. оянда мехоҳем бо ҳамин замбура ҳамин ҷои зиёдтар кунем ки ҳамин ҳосиломо нақс шавад, замбуромо афзоишаш беҳтар шавад. 150 оила замбур дорам. ҳамин сол ҳосило ҷудо нақс шуд. тарафҳои шаҳристон, тарафҳои исфара. Манакун замбуро акун эснашба гули пахтава тайёр кардосем. ҳаракат мекунем аку апахтаям баҳра берем. Аку баҳра бурдем. Имсол табиат барои парвариши замбур, барои афзоиши замбур, барои насли замбур ҷудоям табиат нағз дод. Замбурам аз табиат баҳра мебарад, наслаш изофа мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомай раҳмон ба фаъолияти саҳмдорон хоса истифодаи самараноку оқилонаи замин дар хоҷагии деҳқонии холмамад баҳои баланд дода ба кишоварзон барои саҳми арзанда гузоштанашон дар таъмини амнияти озуқаворӣ изҳори миннатдорӣ карданд. имсол кишоварзон ноҳияи ҷаббор расулов дар асоси дурномаи қабул гардида кишти зироатаи хоҷагии қишлоқ ба майдони 14709 гектар киш бояд мекарданд бо пуррагӣ киш карда шуд. дурномаи кишти зироатаи хоҷагии қишлоқ 103% иҷро карда шуд. масъалаи истифодабарии самаранок истифодабарии замин хеле ки ҷаноби волии муҳтарам эмомай раҳмон қайд карданд ки гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин ин дар ин самт дар ноҳия солҳои охир хеле корҳо ба роҳ монда шудааст. она зиёда аз 120 гектар заминҳои корами обӣ дар зери плёнка зазовати барвақти киш намуда то имрӯза ҳосили якумро ҷамъоварӣ намуда ба фурӯш баровардан ва то имрӯз кишти дуюмро бо пуррагӣ гузаронданд хоҷагидорон 2-3-4 ҳосил гирифта истодаанд. сипас сарвари давлат аз намоишгоҳи дастовардҳои кишоварзони ноҳияи ҷаббор расулов ки дар ҳудуди хоҷагии деҳқонии холмамад ташкил карда шуд дидан намуданд. имрӯз мардуми шарифу сарбаланди ноҳияи ҷаббор расулов дар партави сиёсати одилона ва башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳти ливои музаффаронаи истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ умр ба сар бурда истоданд ва меҳнати пурсамар намуда истоданд. ба иттилои масъулони соҳа имрӯз дар ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд зиёда аз 2400 хоҷагии кишоварзӣ ба қайд гирифта шуда масоҳати умумии заминҳои корами обӣ 12167 гектар, лалми 2184 гектар, майдони боғ 1404 гектар ва тогзор 60 гектарро ташкил медиҳад. дар ин намоишгоҳ аз 6 ҷамоати деҳоти ноҳия хоҷагидорон иштирок намуда дар 2 пирамида 10 хайма ва растаҳо маҳсулоти нонию номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла ғалладонагиҳо, сабзавот, картошка, полизӣ, меваҳои шаҳрбор ва инчунин асали табииро ба маъраз гузоштанд. мо тамоми шаҳрвандони ноҳияи ҷаббор расулов миннатдории худро баён месозем ки пешвои миллат кишоварзони ноҳияи ҷаббор расуловро қадр намуда, меҳнати онҳоро қадр намуда, ташрифи худро дар ноҳияи ҷаббор расулов дариғ надоштанд. албатта ки имрӯз замбури асалбарӣ яке аз соҳаи муҳими кишоварзӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин соҳа аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароити хуб муҳайё карда шудааст. гуфта шуд ки имрӯз дар ноҳия 2780 оилаи замбури асал мавҷуд аст. фаровонии маҳсулоти кишоварзиро дар намоишгоҳ президенти мамлакат муҳтарам эмомай раҳмон ба меҳнати пайвастаи сокинон хоса хоҷагидорони ноҳияи ҷаббор расулов марбут дониста таъкид намуданд ки ҳисси масъулияти маданияти истифодабарии замин ва истифодаи самараноку оқилонаи он аз ҷониби кишоварзон дар таъмини талаботи бозори истеъмолии мамлакат
замина хоҳад гузошт. امروز همچنین اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به شهر نویای ولایت سوخت در دهه زرکاری جماعت دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف با رفت پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در قطعه زمین نزد حولگی غلام ترابویف شناس شدند. گزارش سمندر اسکندرزاده و معروف عبدالله. السلام علیکم بابا جان عزیز، خوش آمدید به خانه ما. از تشریف شما به خانه ما سربلند گشتم. به شما وعده می دهم که من مکتب را با بهای اعلی ختم نموده در آینده متخصصی خوب شده بخری آبادی وطن محبوبمان حصه باسزا خواهم گذاشت. من ادامه دهنده ای کارهای بزرگی شما می شوم. احسن شما را بگوییم ای پیشوای ملت، رخشنده ای چه خورشید اندر سماع ملت. شما با شعار وحدت، با صلح و با صداقت پرتفشان در عالم کدید لیوای ملت. دوم ایول در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه زرکار دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف با رفت پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در قطعه زمین نزد حولگی غلام ترابویف شناس شدند. غلام ترابویف 0.118 گکتار زمین دارد و در مساحت 0.19 گکتار گرمخانه تشکیل نموده در 0.3 گکتار لیمو، 0.3 گکتار پامیدور و 0.3 گکتار دیگر بادرنگ کشت نموده است. قطعه‌های دیگر زمین نزد حولگی از جانب این اویله ثمراناک استفاده گردیده همیشه حاصل فراوان به دست می‌آورند و در چاره‌داری نیز موفقیت زیاد دارند. غلام ترابویف با خانواده همچنین به چاره‌داری مشغول بوده 13 سر چاره‌های خوشزاد پرورش می‌نمایند و از این حساب منفعت زیاد می‌بینند. زحمت شبانه روزی و استفاده عاقلانه هر قطعه زمین نزد حولگی احتیاجات این اویله را با محصولات کشاورزی و گوشت و شیر تامین نموده از برکت زمینداری روزگاری خوش دارند. گرمخانه سال 2013 ساختگی هستیم. در گرمخانه لیمون، پامیدور، بادرنگ داریم. 3 گرمخانه استفاده میبریم. در یک سال 3 مرتبه حاصل جمع میکنیم در گرمخانه. در گرمخانه لیمون 38 عدد نهال داریم. در گرمخانه از پامیدور پختگی است. پامیدور نموده آنو همین سال در ماه دکبر انتخابش فرسک بودیم. در ماه فوریه کوچت شناندیم. در 95 صد روز به پامیدور پخته شد. بادرنگ نمود نوردان شناندگی هستیم. از 4,500 کیلوگرم در بازار پامیدور برآوردگیم. 2,000 کیلوگرم بادرنگ برآوردگیم. بغیر از این چاره‌داری مشغول هستیم. 13 سر چاره‌های کلان موجود می باشد. 5 عددش شیر میدادگی است. هر روز 40 لیتر شیر میگیریم. عموما هر ساکنی مملکت باید خوب در خاطر داشته باشد که استفاده مقصدناک قطعه‌های زمین نزد حولگی واسطه خوب و کم خراجات تامین اویله با محصولات خوشصفت کشاورزی گردیده طلبات هر خانواده را با محصولات وارداتی تا حجم نهایی کاهش می‌دهد. با نظر داشتن منفعت آور بودن استفاده ثمراناک زمین‌های نزد حولگی در ناحیه جبار رسولوف از جانب ساکنان نیز برای زیاد کردن مساحت گرمخانه‌ها و با این راه افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. مهنت در زمین و نتیجه های منفعتبار آن هوسمندی اهل زحمت را زیاد نموده نقش آنها را در تحکیم امنیت اوضاع‌قواری مملکت که از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود بیشتر می گرداند. در برابر این بین خواجگیداران و نفرانی به پرورش محصولات کشاورزی مشغول بوده معاملات تجارتی انجام داده می شود و دسترسی با محصولات وطنی خوشصفت باز هم بیشتر می گردد. امروزها حاصل از قطعه‌های زمین نزد حولگی ساکنان ناحیه جمع آوری شده در بازارهای ناحیه جبار رسولوف و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به فروش پیشنهاد کرده می شود. در جماعت دهات دهمای 17,000 اهالی زندگی میکند. در جماعت 2,964 عدد خواجگی موجود می باشد. در جماعت قریب 400 گکتار زمین های نزد حولگی موجود بوده. به هر یک خواجگی متناسباً از 6 تا 15 ساتق راست می آید.
با مقصد اجرایش دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی شهروندان جماعت دهات دهمای از زمین‌های نزد حولگی خود ثمرناک استفاده برده برای گرفتن 3-4 حاصل کوشش به خرج داده ایستادند. تشکیل گرمخانه و از یک قطعه زمین نزد حولگی گرفتن 3-4 حاصل شهادت استفاده مقصدناک زمین از جانب ساکنین دهه زرکار دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف غلام ترابویف میباشد. همچنین این دهقان صاحب تجربه با مقصد استفاده ثمرناک زمین نزد حولگی در بین قطارهای نهالهای لیمو که در گرمخانه پرورش کرده میشوند محصولات لوبیاگی کشت کرده حاصل زیاد به دست میآورد. در واقع خوجگیداران و ساکنان ناحیه جبار رسولوف با استفاده از امکانات موجوده و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت با استفاده مقصدناک زمین‌های تعینات کشاورزی و نزد حولگی توجه زیاد ظاهر می‌نمایند و از این حساب منفعت زیاد نیز به دست می‌آورند. برای مثال روزگار ساکنی دهه زرکار دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف غلام ترابویف و اهل و عائله‌اش از همین حساب است، زیرا اویلوی در زمین مهنت می‌نمایند. از میوه‌های نزدیک حولگی هم هر سال قریب 1000 دانه شربت، خمیره، پمیدور، مربا آماده نموده زیادت اش را به فروش می‌برارم. وقتی خالی هم نیست با مهنت خانه مشغولم. اثنای شناسایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تجربه این دهقانی اصیل در استفاده زمین بهای بلند داده بار دیگر از مهمیت ذخیره محصولات غذایی برای 2 سال سهمگذاری در تامین امنیت عضوقواری و تامین رشد ساحه کشاورزی مملکت دستور و هدایت‌های مفید دادند. همچنین غلام ترابویف با اهل عائله‌اش جهت به مشکلات سپری نمودن فصل زمستان از امروز آمادگی می‌بیند. در برابر ذخیره محصولات کشاورزی تر و تازه، شربت، افشوره، اینچنین نان، پیاز و دیگر محصولات را خشک نموده در شرایط معتدل نگهداری میکنند که آن تا فرا رسیدن زمستان با صفت باقی ماند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن قطعه زمین نزد حولگی به اهل عائله غلام ترابویف لوازمات روزگار از قبیل یخدان، تلویزور و دیگر تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. همچنین در همینجا غلام ترابویف به خاطر معرفی نتیجه ثمره به دست آورده اهل عائله‌اش نمایشگاه تشکیل نموده در آن نامگوی زیادی محصولات کشاورزی از جمله پمیدور، بادرنگ، قلنفور بلغاری، زردآلو و آلوچه به معرض گذاشتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی از نتیجه زحمت ساکنین ناحیه جبار رسولوف فراوانی محصولات را ثمره مهنت صادقانه در سمت استفاده مقصدناک قطعه زمین نزد حولگی معنی داد نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف با فعالیت کارخانه موسمی برکت شناس شدند. خوجگیداران و کشاورزان ناحیه جبار رسولوف با پشتیبانی از سیاست موفقانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تأمین ساکنان با محصولات نیاز اول و از جهت اکولوژی تازه سهم می‌گذارند. 2 ایول در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف با فعالیت کارخانه موسمی برکت شناس شدند. کارخانه موسمی برکت از جانب صاحبکار محلی میر جمال جمالوف در مساحت 117 گکتار زمین تأسیس داده شده از 2 قطعه عبارت می باشد که یک 0.49 و دیگر 0.68 گکتار را در بر می گیرد. در این کارخانه موسمی اساساً پیاز با اصول معاصر تازه و کارکرد کرده شده در خلطه ها گرفته می شود و سپس برای فروش و صادرات پیشنهاد می گردد. 2 تا کارگاه داریم برای بند و بستی پیاز. ما این اقدام را به خاطر آن عملی ساختیم که زحمتی مردی دهقان بر عبث نرود. ما در اساس شرطنامه از خواجگیداران پیاز را خریداری کرده پس از بند و بست صادرات میکنیم.
дар давраи коркарди пиёз ки 2 моҳ идома мекунад, беш аз 500 нафар занун духтарони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. шукри сулҳу ваҳдати миллӣ мекунем ки мо занони хонашин дар фазои ором бо ҷои кор таъмин шуда фаъолият намуда истодаем. миннатдории худро ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо пайваста шароитҳои лозимаро фароҳам меоранд. миннатдории худро аз номи занони ҷаббор расулов ба ҷаноби олӣ мерасонем ки моро ба ҳамин корҳо таъмин карданд. мо дар ҳамин мавсими 3 моҳина бекор наштем дар хона. омадем дар ҳамиҷа фаъолият кардем. мебиён ҳар рӯза кор мекунанд, ҳамиҷа маблаға мегиранд, зиндагиро ба пеш мебаранд. соҳибкорон дар ҳамкорӣ бо хоҷагидорону кишоварзони ноҳия дар моҳҳои май ва июни соли ҷорӣ беш аз 10800 тонна пиёзро ба кишварҳои хориҷ содирот карда, ҳамчунин барои зимистонгузаронӣ дар анборҳои корхонаи мазкур 1000 тонна пиёз ҳамчун захира нигоҳ дошта мешавад. соҳибкори инфиродӣ мебошам. тӯли 15 сол аст ки меваи сабзавот содирот мекунем. дар ҷумҳурии тоҷикистон ба деҳқоно ҳамкорӣ карда истода ба русия равона мекунем. мо хурсанд ҳастем асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон соҳибкоронро дастгирӣ мекунанд. бо кӯшиш мекунем ки мо аз ин ҳам бештар кор кунем, фаъолият кунем ва халқу миллати худ манфиати бисёр оварем. дар маҷмӯъ дар ноҳияи ҷаббор расулов 14609 гектар замини корам мавҷуд буда, аз он 12522 гектарашро заминҳои обӣ ва 2087 гектарашро заминҳои лалмӣ ташкил медиҳад. хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи ҷаббор расулов бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввалу аз ҷиҳати экологӣ тоза то имрӯз дар масоҳати 541 гектар кишти пиёз гузаронидаанд. сарфи назар аз ин сокинони ноҳия талош доранд ки бо истифодаи имконоти мавҷуда майдони кишти пиёзро бо роҳи гузаронидани кишти такрорӣ боз ҳам зиёд намоянд. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи ҷаббор расулов дониста мешавад. дар баробари интихоби тухмии мутобиқ ба муҳити зист ва ҳосилдеҳ, омилҳои дигари рушди соҳа ва ба даст овардани ҳосили баланд, истифодаи усулҳои пешқадам ва риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш дониста мешавад. иттилоъ дода шуд ки барои дар оянда васеъ намудани самти фаъолият ва ҷалби ҳарчи бештари сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор, ҳамкориро бо соҳибкорону хоҷагидорони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тақвият мебахшанд. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҷамъоварии пиёз дар саҳро бо суръат идома дошта, аҳли заҳмат талош доранд ки ҳосили ҳама гуна зироату полезӣ ва меваю сабзавотро саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. сатҳи содирот дар вилояти суд дар сатҳи баланд дар ҳамин шаб рӯз қарор дорад. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии муҳтарам пешвои миллат як қатор дастгириҳо шудааст ки нисбати соҳибкороне ки оиди содирот фаъолият мекунанд, ғайр аз оне ки ба расмиятдарории гумрукӣ ба тарви расмӣ итоат мешавад ва дигар содироткунандагон ба маҳсулоти содирот мешавад аз тамоми хироҷош озод ҳастанд. тибқи назардошти соли 2019 масалан гирем агар пиёз худи пиёз бошад, оиди содироташ дар 5 моҳи 2020 ба 65430 тонна расидааст ки ин нисбатан ба соли 2019 ба ҳамин рӯз 11000 тонна зиёд мебошад. оиди дигар маҳсулотое ки содиршаванда аз он ҷумла меваҳои тари тоза бошад 3584 тоннаро ташкил медиҳад ки оиди содироти мева ҳолиам давом дорад. истифодаи мақсадноки замин, гирифтани 2 ва ё зиёда ҳосил аз як қитъа ва бештар намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзию таъмини бозори истеъмолӣ ва афзоиши содирот аз ҳадафи аслии хоҷагидорону кишоварзони вилоят ба ҳисоб меравад. барои содироти маҳсулот шароит ва имконияти мусоид фароҳам буда, ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаҳои мушаххас амалӣ мешаванд ки дар самти соддагардонии содирот натиҷаи нек ба бор овардааст.
ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوغد در دایره صلاحیت خود جهت افزون نمودن حجم صادرات محصولات وطنی با دیگر تشکیلات و اداره همکاری را برآورد. باید تذکر داد که با مقصد ساده‌گردانی به رسمیت‌داری گمرکی و مهیا ساختن شرایط مساعد برای سوبیکتان فعالیت اقتصادی خارجی داشته طریق سرحدهای گمرکی کشورها عین زمان سازشنامه بین خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات فدرالی گمرکی فدراسیون روسیه دایر به افتتاح دالان سبز تهیه کرده به امضا رسانده شد. نوابسته از این طبق رسمیات دالان سوداگردانی گمرکی هنگام صادرات محصولات کشاورزی در صورت از جانب راننده واسطه نقلیات به مقامات گمرک پیشنهاد گردیدن حجت‌های دخدار برای مقصدهای گمرکی ضروری به رسمیت‌داری گمرکی این چنین مال‌ها در نوبت اول به طور سوداگردانی به انجام رسانده شده ایستاده‌اند. طبق معلومات‌های آماری گمرکی محصولات کشاورزی در 6 ماه سال 2020 با وزن 76,000 تن و با ارزش 9.6 میلیون دلار آمریکایی از حدود گمرکی ولایت صادر کرده شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که طریق منطقه ولایت سوغد در این مرحله نامبر شده صادرات 62,000 تن پیاز، 10,000 تن خوشمیوه و 4,000 تن زردآلوی تر صادرات کرده شد. با مقصد به گردش کشاورزی درآوردن زمین‌های بکار خوابیده و زیاد نمودن میدان کشت، خواجگیداران و کشاورزان مملکت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته دستگیری می‌یابند. همین است که تلاش‌های ساکنان ولایت برای زیاد نمودن میدان کشت و استحصال همه گونه محصولات نیازی اول روز تا روز بیشتر می‌گردد. از پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از دستگیری همه جانبشان ما یک جهان تشکر میگوییم. از نام جوانانی که همینجا ما فعالیت داریم یک چند سال هست که در صاحبکاری مشغول همین هر یک فرد تاجیکستان میتوند کدام ساحه صاحبکاری نباشد از طرف حکومت دستگیری هست میتواند من آزاد کار کند تمام سمتی که نباشد خواهد صادرات خواهد واردات یگان مملوکی ندارد ما حرکت میکنیم که باز کار خود را ادامه داده باز تاجیکستان خود را آباد کنیم و گلگل شکوفایی کنیم. از حدود ناحیه از طرف صاحبکاران محلی زیاده از 32,000 تن محصولات خواجگی قشلاق صادرات کرده شده است. از آن جمله سبزیجات 179 تن، خشک‌میوه 1400 تن و 3800 تن پیاز صادرات شدگی. در صورت زیاد کردن میدان کشت و به دست آوردن حاصل دلخواه میتوان ساکنان مملکت را با محصولات استحصال خودی و از جهت اکولوژی تازه تامین و در سمت رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت عضوخواری قدم‌های استوار گذاشت. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خواجگی دهقانی نرزولوی ناحیه جبار رسولوف با جریان پرورش قلمفور بلغاری شناس شدند. عین حال 9 نفر در خواجگی همچون سهمدار فعالیت داشته در موسم جمع‌آوری حاصل تقریباً 20 نفر دیگر به کار موسمی جلب می‌گردند. دوم ایول سال 2020 در دوره سفر کاری خود به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه جبار رسولوف در خواجگی دهقانی نرزولو با جریان پرورش قلمفور بلغاری شناس شدند. خواجگی مذکور از سال 2008 این جانب فعالیت داشته کشاورزان اساساً به پرورش و نگاهبینی قلمفور بلغاری مشغولند. خواجگی دارای 8 گکتار زمین میباشد که از آن 5 گکتارش را زمین کرمی آبی تشکیل میدهد. با سرور دولت اطلاع داده شد که عین 9 نفر در خواجگی همچون سهمدار فعالیت داشته در موسم جمع‌آوری حاصل تقریبا 20 نفر دیگر به کار موسمی جلب می‌گردند. امسال خواجگیداران میدان کشت قلمفور بلغاری را از 2.3 گکتار به 3 گکتار رسانیده همچنین پرورش پمیدور و قلمفور تند پیاز بایمیجان و پخته را نیز براه ماندند. تاکید گردید که خواجگی دهقانی نرزولو در ولایت یکی از خواجگی‌های فعال در سمت پرورش و استحصال قلمفور بلغاری به حساب رفته در تامین بازار داخلی با این نوع محصولات سهمی ارزنده دارد. حاصل امسال قلمفور خیلی زیاد است و وابسته به همین کشاورزان نقشه صادرات کردن این محصولات را تعرضی می‌نمایند. در دوره تاکیدهای پیشوای معظم ملت خواجگیدار نبیجان خولماتف سال تا سال استحصال این نوع محصولات را زیاد می‌نماید زیرا درآمد اساسی زندگی او و سهمداران خواجگی از زمین است. امسال قریب 3 گکتار بلغار کاشتیم. امسال با نقشه‌نما ناقص، حاصلداری ناقص. آینده با همین کار دوام می‌دیم. همین زمین 2008 استفاده میبریم، بلغاری میکنیم، قلمفوری میکنیم، پمیدور میکنیم.
اینجا آبش ناز، همه چیز شرایط ناز. ما این قلمفروی بلغاری تخمش 28 دکبر به وای میکنیم پرنیک به سانه آسته آسته سکانچه به گیفته سانه 10 اپریل میکاریم. انت ناز نگاه کرده حاصل خوب میگیریم. مورد به ذکر است که کشاورزان ناحیه جبار رسولوف امسال میدان کشت زراعت‌های گوناگون را به 14709 گکتار رسانیدند که از این 12000 گکتارش زمین کرم آبی بوده، 2187 گکتار دیگر را زمین‌های للمی تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع اداره کشاورزی ناحیه از مجموع زمین‌های کشت شده با در نظر داشت زمین‌های نزد حولگی در قلمرو ناحیه 60 گکتار قلمفور بلغاری کشت کرده شده است. در حدود ناحیه 60 گکتار قلمفور بلغاری کشت نموده پرورش کرده ایستادیم که نشو نمای خوب دارد. به حالت حاضر نشو نمای قلمفور بلغاری نظم می باشد. سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی را دستگیری می نماییم. از نام دیقانان ناحیه جبار رسولوف منتداری خود را بیان می نماییم که زمین به دست دیقان رسید. در برابر تامین بازار داخلی ما صادرات سبزیجات کشاورزی که در حدود ناحیه جبار رسولوف استحصال کرده می شود به صادرات برآورده سهم خود را در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت گذاریم. اسناد شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مؤسس خواجگی دهقانی نرزالله برای دستگیری سیاست دولت حکومت کشور در سمت استفاده مقصدناک زمین اظهار سپاس کرده برای در آینده زیاد نمودن میدان کشت قلمفور بلغاری و صادرات آن دستور سپارش‌های مشخص دادند. اساساً قلمفور بلغاری در اساس استفاده برندگان آب به نام آن نادر بابای و کشودگی جمع 12 گکتار زمین کشودگی حاصل ناکش نست. سببش همین که آبش تازه از همون چشم آب میگیره. از صاحب همین آب همون بلغاری همش همینجا میشه. مردم در کارش ذخیره میکنند و سونه همون بازار نرخ پس کردن به صادرات میشه. اساسا قلمفور بلغاری اساس صادرات میشه تا افغانستان میره. از دوشنبه میبینم اینا من حاصلشون جمع میکنند. همه راه به خودشون آمده خریداری کرده. از دوشنبه تا افغانستان میره. بنا به تاکید پیشوای ملت امروز باید دهقانان نسبت به سالهای گذشته با مسئولیت بلندتر مهنت نمایند و در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم نظررس گذارند. کشاورزان ناحیه نیز جهت عملی نمودن دستورهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وعده دادند که کوشش می‌نمایند استحصال محصولات کشاورزی را زیاد و بازار داخلی را با مواد غذایی خوش‌صفت غنی گردانند. در ادامه سفر کاری به شهر نویای ولایت سوخت اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رفت کارهای ساختمانی در بینای ایلاوگی استراحتی جمعیتی دارای مسئولیت محدود بهارستان شناس شدند. آسایشگاه معروف بهارستان با شرایط و امکانیت‌های مساعد فراغتی و توابتیش سالهاست که شماره خیلی زیادی توابت گیرندگان و استراحت کنندگان از داخل و خارج کشور را به خود جلب می‌نماید. دوم ایول سال 2020 اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین با جریان کارهای ساختمانی در بینای ایلاوگی استراحتی جمعیتی دارای مساحت محدود بهارستان که در ساحل بحر تاجیک واقع است شناس شدند. بنیاد انشاءات نو استراحتی از تدبیرهای نوبتی رهبریت جمعیت دارای مساحت محدود بهارستان می باشد که با مقصد وسیع نمودن فعالیت جلب هرچی بیشتر مهمانان استراحت کنندگان داخلی و خارجی و فراهم آوردن شرایط‌های معاصر و زمانوی انجام داده می شود. بنای مذکور با لایحه جالب ساخته شده از 6 آشیانه و تخانه عبارت می باشد. حجره ها دارای معاصرترین شرایط و امکانیت‌های استراحتی و فراغتی و طبابتی بوده برای تا 80 نفر پیش بینی گردیده است. در بینای نو همچنین مهمانخانه و حوض شناوری بنیاد گردیده حدود آن با طرح و نمای خاصه آرا داده می شود. گرد و اطرافی بینای نو را گلگشت و فواره ها زیبایی خاصه می بخشند. بنا همچنین دارای توقفگاه خواهد بود. ضمن شناسایی بالای و رفتی کارهای ساختمانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان و ساختمانچیان جهت بستانداردهای معاصر جوابگو ساختن این انشاءات استراحتی دستور و سپارش‌های مشخص دادند.
بنیاد چنین انشاءات استراحتی و سیاحی زیر توجه دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. از جمله در ولایت سوخت دوام سالهای آخر دهها چنین انشاءات با سطح و صفت بلند بنیاد و به استفاده داده شدند. آسایشگاه معروف بهارستان با شرایط و امکانیت‌های مساعد فراغتی و طبابتیش سال هاست که شماره خیلی زیادی طبابت گیرندگان و استراحت کنندگان از داخل و خارج کشور را به خود جلب می‌نماید. آسایشگاه با انفراساختار زمانوی، زمینه خوب و معاصر تشخیصی و طبابتی و سطح بلند خدمت رسانی محبوبیت زیاد دارد. منطقه سبززار و خرمی آسایشگاه 22 گکتار را در بر میگیرد. طرح زیبای بناهای استراحتی و طبابتی، پیراهه‌های زیبا و چراغان، گل‌های رنگارنگ، فواره‌ها، ایوان‌های با کندکاری ملی ساخته شده، گوشه‌های کودکانه، چمنزارهای سبز و خرم محبوبیت این آسایشگاه را میان سیاحان و استراحت کنندگان داخلی و خارجی زیاد نموده است. با مقصد قبول مهمانان 6 بنا استقامتی با حجره‌های گوناگون درجه براحت و شبکه یگانه معتدل کننده حرارت داخل بنا بنیاد گردیدند. در مجموع آسایشگاه بهارستان دارای 10 کاتج با طرح نادر ساخته شده برای 40 نفر، 2 کاتج ویپ، آشخانه برای 880 نفر، طربخانه با 150 جای نشست، فیتنس کلوب، تالاری ورزشی، 2 حوض شناوری تابستانه و زمستانه، منطقه آب و تاب بدن، 2 میدان ورزشی، کورت تنیس، چایخانه ملی، آمفی‌تئاتر و کولی صنعی می باشد. شرایط طبیعی موافق و زمینه معاصر تشخیصی و طبابتی با سطح بلند خدمت رسانی امکان فراهم آورده است که همه ساله تعداد استراحت کنندگان و طبابت گیرندگان در این مجموعه سالمگردانی افزون شود. در نتیجه توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام سالهای صاحب استقلالی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از نگاه اقتصادی، اجتماعی رشد و ترقی یافته با بنیاد و نوسازی انشاءات تعیینات گوناگون مرکز شهر و ناحیه‌ها طرح و نمود زیبا به خود کسب می‌کنند. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز همچنین در شهر خوجند با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت باز چند انشاءات ساحه صنعت و خدمت رسانی مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش از شهر خوجند. بهر استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند بنیاد و نوسازی 510 انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته با پشتیبانی از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره آمادگی‌های همه‌جانبه و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در برابر خرج مبلغ‌های دولتی تطبیق لایحه‌ها صاحبکاران وطنی سهم گذارند و در پیروی به اقدام 1300 روز مهنتی ضربدار که در ولایت سوخت اعلان شده است کلی ساکنان در کارهای آبادانی سهم گذارند. صاحبکاران محلی با سهم و اقدام وطن دوستانه در بنیاد انشاءات کار و خدمت رسانی اجتماعی، فرهنگی و فراغتی، ورزشی، بناهای بلندآشانی، استقامتی، کارهای آبادانی و تأسیس کارخانه و کارگاه‌های صنعتی نقش اساسی دارند. صاحبکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود ساختمانچانی سوخت در عملهای سازندگی و آبادانی در شهر خوجند با اقدام‌های سازنده سهم می‌گذارند. گذرگاه زیرزمینی با نقطه‌های خدمت رسانی و آبادانی راه کوچه شرق با اقدام این شرکت صاحبکاری عملی گردید. این انشاءات انفراساختاری خدمت رسانی و آبادانی شهر خوجند با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت و رهبریت ولایت سوخت مورد استفاده قرار داده شد. دوام چند سال اخیر در موضع پنجشنبه بخصوص در کوچه شرق در نتیجه زیاد شدن شماره بازار و مرکزهای فروش، افزایش گردش سودای معاملات و مال و محصولات، رفت و آمد آدمان و حرکت واسطه‌های نقلیات زیاد گردیده ضرورت بنیاد راه زیرزمینی با گذرگاه‌ها با وجود آمد. درازی راه زیرزمینی 260 متر برش 18 متر بوده با کنسترکسی‌های خاصه صفت و اعتمادناکی مطابق معیارهای ساختمانی از جانب شرکت ساختمانی جمعیت ساختمانچانی سوخت دوام 2 سال با خرج 20 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. گذرگاه زیرزمینی دارای 10 درآمد میباشد. در گذرگاه زیرزمینی 114 نقطه سودا به استفاده داده شده است. عین زمان فعالیتی کارگران به 300 نفر برابر شده است. در آینده باز کوشش میکنیم که بهره آبادانی وطن و ملت سهم ارزنده خود را رسانند. راه زیرزمینی دارای 10 گذرگاه و برآمدگاه بوده توسط آنها به 4 طرف کوچه شرق رفت و آمد و گذشتن بی خطر شهروندان تامین می شود. در انشاءات زیرزمینی بیش از 110 نقطه و مرکزهای سودا فروشگاه‌ها تشکیل گردیدند که در آنها بیش از 300 نفر با جای کار تامین کرده می شوند.
мо дар қатори дигар соҳибкоро инҷа маҳсулоти дастони ҳунармандоне ки ҷудо ҳам хело ҳам ширадаст ҳастанд ба намоиш гузоштем, ба фурӯш гузоштем. барои ин ғамхорӣ, барои ин фазое ки барои ҳунармандон фароҳам овардан ба ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос менамоям. дар марказҳои фурӯши роҳи зеризаминӣ барои пешниҳоду муаррифии молу маҳсулоти корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои ҳунармандӣ имконияти васеъ фароҳам оварда шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ин давраи соли равон 100 корхонаҳои коргоҳҳои истеҳсолӣ таъсис ёфта фаъолият доранд. дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолият оғоз намудани боз 10 корхонаҳои коргоҳи соҳибкории истеҳсолӣ барои рушди соҳаи саноат мусоидат менамоянд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо фаъолияти 2 корхонаи навтаъсис, корхонаи истеҳсоли шифер, бомбпӯшҳои асбестӣ ва коргоҳи бофандагӣ шинос шуданд. ин корхонаҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии Садаф бо истифодаи иншооти мавҷуда таъсис ёфтаанд. имрӯзҳо дар партави супориши роҳбарияти давлат ва ҳукумат оиди саноати кунонӣ бо суръати мамлакат дар корхонаи воҳиди давлати Садаф корҳои муайяни оиди истифодабари иқтидорҳои аз истеҳсолот бекорхобида ба анҷом расонида шуда истодааст. мо аз рӯи нақши муайян барои таъсиси корхонаҳои нав бо ҷалби сармояи дохилӣ, бизнеспланҳо барои ҷалби сармояи хориҷӣ низ пешниҳод шуда истодааст. мақсад гузоштем ки иқтидорҳое ки солҳои зиёд дар инҷо бекор мехобиданд барои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ҷалб карда шаванд. ин ба мо ҷойҳои нави корӣ иловатан дода барои бой гардондани буҷети давлат ва ғанӣ гардондани бозори дохилӣ мусоидат мекунад. алҳол дар ҳудуди Садаф бо истифода аз иншоотҳои мавҷуд буда зиёда аз 10 корхонаҳо фаъолияти худро идома дода истоданд. таъсиси коргоҳи бофандагӣ аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ Абдухалил Раҳимов тадбири навбатӣ оид ба афзун намудани ҳаҷми коркарди нахи пахта дар дохили кишвар, истеҳсоли матоъ аз риштаи пахтагӣ, истифодаи таҷҳизоти мавҷуда ва таъсиси ҷойҳои корӣ маҳсуб меёбад. дар коргоҳ якчанд намуди матоъҳои дока, суф, хомсуф ва астарӣ истеҳсол карда мешаванд ки барои истеҳсолоти дӯздандагӣ бахусус дӯхти либосҳои варзишӣ аз ашёи асосӣ мебошанд. дар Тоҷикистон нахи пахта бисёр аст. мо низ аз ин нахи пахта ришта тайёр карда, аз ришта то матои тайёр ва маҳсулоти дӯздандагӣ бояд истеҳсол кунем ва ба бозори дохила ва беруна пешниҳод кунем. این کارخانه به کار درآمد. ما زنان و دختران شهر خوجند با کار خوب تامین هستیم. در این کارخانه همه شرایط ها مهیا می باشد. معاش خوب گرفته ایستادیم. برای همین کارخانه ها به غمخواری های پیشوای ملت ما زنان و دختران شهر خوجند مینداری خود را بیان می سازیم. бо иқтироми соҳибкори маҳаллӣ Муқим Ҳасанов ва ширкати Муқим 2016 истеҳсолоти масолиҳи бинокорӣ, шифер, бомбпӯшҳои асбестӣ ба роҳ монда, маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол мегардад. иқтидори 2 хати технологии ҷумҳурии халқии Хитой тавлиди 14-15 ҳазор дона маҳсулот дар як моҳ мебошад. ин аз имкониятҳои таъмини бозори дохилӣ бо ин намуди масолиҳи бинокории истеҳсоли худист. маҳсулоти истеҳсолшуда асосан бо ашёи хоми ватанӣ, яъне семент истеҳсол мешавад ва сифати он аз тарафи корхонаи Тоҷикстандарт дар ҳар як 3 моҳ як маротиба лаборатория гузаронда шуда сертификат дода мешавад барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти мо дар бозори дохила. ҳадафи чорumi стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонии мамлакат мебошад. аз ҳамин лиҳоз ҷамъият тасмим гирифтааст ки шумораи кормандонро зиёд намояд ва мо оянда тасбис дорем ки маҳсулоти истеҳсолии ватаниро аслан ба давлатҳои ҳамсоя, давлатҳои Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Афғонистон яъне содирот намояд. дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади саҳмгузорӣ дар иҷрои ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар нақшаҳои таъсису бунёди корхонаҳои коргоҳҳои нави саноатӣ ва тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ идома меёбанд. таъсиси стипендияи президентӣ ба хонандагону донишҷӯён таваҷҷӯҳи ғамхории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҳсилу донишомӯзии насли наврасу ҷавон мебошад. дар шаҳри Хуҷанд дар доираи як чорабинӣ ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ноҳияҳои вилояти Суғд стипендияи президентӣ супорида шуд. ҳамчунин озмуни вилоятӣ ҷавондухтарони ҳунарманд, ҷамбаз ва ғолибон қадршиносӣ гардиданд.
با اقدام و توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر رشد ساحه معارف، دانش آموزی و صاحب معرفت گردیدن نسل نورس و جوان در دوران صاحب استقلال نقشه و تدبیرهای کلان حجم و آینده بینانه عملی گردیدند و این روند با وسعت ادامه دارد. بنیاد و از نوسازی مجهزگردانی بناهای مؤسسه‌های تعلیمی، تأسیس جایهای نشست، صنفخانه و کابینت‌های فنی و آزمایشگاهی، تامین با مواد و لوازمات معاصر، فراهم آورده شدن شرایط‌های زمانوی برای تحصیل محض در دایره سیاست معارف پرورانه حکومت مملکت عملی کرده می‌شوند. تنها سال 2019 در کشور با مبلغ بیش از 500 میلیون سومانی بناهای 130 مؤسسه تحصیلات عمومی با زیاده از 32,000 جای نشست به استفاده سپرده شد. سال روان ساختمان 181 مؤسسه تحصیلات عمومی در حجم 900 میلیون سومانی با مهیا نمودن 54,000 جای نشست پیش بینی شده است. هدف از این توجه دولتی بلند برداشتن صفت تحصیل و دانش آموزی نسل نورس و جوان، تربیت صاحب اختصاص‌های زمان معاصر بهر پیشرفت و ترقیات تاجیکستان میباشد. همچنین غمخوری‌های دائمی عملی نمودن اقدام و تدبیرهای هوسمندکنی به نسل نورس در تحصیل و از خودکنی دانش‌های زمان معاصر محسوب می‌یابند. تأسیس استیپندیهای پرزیدنتی از اقدام و توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با دانش آموزی فرزندان خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه و گیمنازیاهای دولتی و خصوصی برای نشاندهنده‌های بلندترین صفت تحصیلات میباشد. امروز در ولایت سوخت 95 نفر جوانان فعال ولایت صاحب عنوان بلند گیرنده استیپندی پرزیدنتی را دارا میباشند که این پیش از همه توجه پیشوای معظم ملت وابسته به دستگیری نورسان و جوانان محسوب می‌یابد. با دستگیری پیشوای معظم ملت شماره از 400 نفر گیرندگان استیپندی پرزیدنتی به 3000 نفر در حاشیه اعلان گردیدن 20 ساله آموزشی فن‌های ریاضی دقیق و طبیعت شناسی اعلان کرده شد که پیش از همه با جوانان یک انرژی نو برای دانش آموزی فنهای دقیق با یک تکون جدی میبخشد. از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در سال تحصیل امسال 95 نفر خوانندگان مکتب‌ها با گرفتن استیپندیهای نامی پرزیدنتی نایل گردیدند. در شهر خوجند مراسم سپردن استیپندیهای پرزیدنتی به خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه و گیمنازیاهای شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برگزار شد. با خوانندگان مکتب‌ها استیپندیهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را راهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری و ولایت سوخت سپردند. تاکید یافت که در 928 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 550,000 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند و به گرفتن استیپندی پرزیدنتی بهترین خوانندگان برای نشاندهنده‌های بلندترین صفت دانش آموزی مشرف گردیدند. امروز توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان به نسل جوان کشور بیش از بیش می‌افزاید. پیوسته به این غمخواری، به این سیاست عاقلانه، خردمندانه و جوانپرورانه پیشوای ملت باور می‌کنیم که در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی خود را تربیت نموده برای آباد و زیبا نمودن تاجیکستان صاحب اختیار و دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه سهمی باسزا گذاریم. ما جوانان نیز در نوبت خود وعده می‌دهیم که برای گلگل شکوفایی تاجیکستان محبوبمان حصه ارزنده خویش را گذاشته باشیم. طوری در پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی نشان داده شد در کشور شماره گیرندگان استیپندی پرزیدنتی زیاد به 3000 نفر رسانده، همچنین اندازه استیپندی بلند برداشته می شود. این غمخوری نوبتی معلمان را برای باز هم بلند برداشتن ثمره کارهای پداگوژی و خوانندگان را برای از خودکنی عمیق دانش‌ها صفت تحصیل هدایت و راهنمایی می‌سازد. ما باوری کامل داریم که چنین توجه زمینه مساعد بهر تربیت متخصصان ورزیده در جمهوری تاجیکستان به میان می آورد و امروز طوری به ما معلوم است رشد با سرعت علم و تکنیک آن را تقاضا می کند که جوانان نیز همقدم این تکامل این رشد باشند و البته چنین اقدام ها از بین جوانان بهترین ها را دریافت و بهر تکامل و رشد استعداد آنها مساعدت خوب می کند. آینده از بین این جوانان می توان گفت که عالمان برجسته، شخصان برومند ملت تاجیک و البته آن نفرانی که بهر پیشرفت و گلگل شکوفایی تاجیکستان محبوبمان سهم ارزنده خواهند گذاشت تربیت و به کمال می رسند.
در شهر خوجند دوری ولایتی آزمون جوان دختری هنرمند جنبست گردید. آزمون از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با مقصد جلب بیشتر دختران با آموزش هنرهای خلقی، پزندگی و روزگارداری، دریافت استعدادها، احیا و رشد هنرهای مردمی اعلان گردیده است. در آزمون از شهر و ناحیه‌های ولایت دختران شرکت ورزیده در دوری ولایتی 15 نفر غالب دانسته شدند. با غالبان دوری ولایتی آزمون جوان دختری هنرمند جایزه، دیپلم و تحفه‌های کمیته تدارکات و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تقدیم گردیدند. در مکتب‌های شهر و دیهات ولایت با بنیاد و از نوسازی بنای مؤسسه‌ها برای فعالیت محفل‌های هنرآموزی، درس و مشغولیت‌های روزگارداری شرایط و امکانات‌های وسیع فراهم آورده می‌شوند. این تدبیر دولتی بهره آن عملی می‌شود که نسل نوروز در دوره مکتبی یکچند هنر را آموزد، از اصول و عنعنه‌های روزگارداری برخوردار گردد. امروز برای ما جوان دختران قریبی که همه شرایط ها برای آموختن هنر موجود هستند. در همان مکتبی که من تحصیل میکنم قریب که 8-10 هنرها را به ما می آموزند. من قریبی که همه این هنرها را آموخته ایستادم و مثال این بافندگی، دوزندگی و سراییدن سرودها، رقصهای ملی اجدادی، قریبی که همه هنرهایی که برای ما جوان دختران لازم هستند آموزانیده میتوانند. طوری که پیشوای ملتمان تاکید میکنند و پدر و مادرمان نیز به ما مصلحت میتیند باید هر یک جوان دختر، هر یک شخص سالم باید از خردی همه هنرهای خود را آموزد و برای این شرایط ها برای ما موجود هستند. ما باید همه این شرایط ها را استفاده بریم و همه کسب و هنرهایی که در زمان ما موجود هستند و قدیمه تاجیک ملی خودمان را باید ما آموزیم. امروز برای ما جوانان شرایط‌های بسیار مساعد فراهم آورده شدند تا اینکه ما هنر آموزیم. مثلا ما در مکتبمان محفل‌های گلدوزی، زردوزی، بافندگی، گلدوزی چنین هنرها را ما می‌توانیم که آموزیم. و همچنین در دهه ما مرکز تعلیمی تحصیلاتی گلیزار تشکیل یافته است که من در آن اعضا هستم. هنرهای زیادی را از آنجا آموختم. بلند گردیدن سطح و صفت تحصیلات اساس آماده کرده شدن صاحب اختصاص‌های زمان معاصر و آموزش هنرها، احیا و رشد هنرهای مردمی، معرفی عنعنه و سنت‌های ملی میباشند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، گروه کاری تحت راهبری معاون سروزیر مملکت شیرین اسمت لوزاده با مقصد شناسایی از وضع ساحه‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اینچنین تحلیل حالت واقعی پیشگیری و توابت بیماری کووید 19 و در این زمینه گذرانیدن کارهای فرماندهی در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارد. در دایره سفر کاری صحبت و واخوری‌ها با مردم و جلب آنها با کارهای آبادانی و سازندگی، آموزش حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی، پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سریعتی، توابت بیماران و نقشه‌ها در سمت بنیاد بیمارخانه‌های سریعتی موردی بررسی قرار داده شدند. گزارش خبرنگاران ما. گروه کار حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت راهبری شیرین اسمت لوزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از 1 ایول سال جاری ادامه یافت، نیمه دوم روز از مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت گرفت. هیئت مهمانان از جریان کارهای آبادانی سازندگی در یک قطار انشاد ساخته شونده مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان از نزدیک آشنایی پیدا نمود. ذکر شد که طی سالهای صاحب استقلالی مملکت و جد و تلاش‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکز ناحیه ونج به یک شهرک زیبا و زمانوی مبادل گردیده با قامت افروختن انشاد خوشتر و زمانوی، تخت و هموار شدن راه و چراغان شدن مرکز ناحیه سیمای خود را کاملا دگرگون کرد. زمین‌شناسای از ساختمان بینای سیاه‌شونه کودکستان برای 200 جای در مرکز ناحیه که کارهای ساختمانی با مرام جریان دارند از نزدیک دیدن کرده و مسئولین ساحت جهت وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی و وظیفت بلند انجام دادن بینای زیبای کودکستان حاضر زمان مصلحت‌های سودمند دادند. اطلاع داده شد که با استقبال 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 102 انشاد تعیینات گوناگون با مبلغ 70 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است که تا امروز 17 انشاد با ارزش 13 میلیون و 813 هزار سومانی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. کارهای ساختمانی از قبیل دیواربندی، اندوکنی در آشانه یکم به آخر رسیده، در آشانه دوم اندوکنی بند و بست تجهیزات برقی ادامه دارد. در آشانه سوم باشد دیواربندی در جریان بوده، معماران به کارهای بتون ریزی مشغولند. هیئت گروه کاری بعد شناسایی از روند کارهای سازندگی از بینای دو آشانه کمیسریت حربی ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان که در روزهای جشن انتظار مورد بهره برداری قرار داده می شود دیدن کرد. اطلاع داده شد که ضمن سفر کاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ونج در سال
2018 ҷиҳати ба талаботи замон ҷавобгӯ сохтани бинои нави комиссариати ҳарбӣ ба вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода шуд. бино дорои утоқҳои корӣ ва шароити арзанда барои кормандони комиссариати ҳарбӣ пешбинӣ шуда, корҳои ороишӣ дар дохил ва ҳудуди иморат бо суръат пеш мераванд. Ширин Исматуллозода ва ҳайати корӣ аз омодагии бинои боҳашамати муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 4 маркази ноҳияи Ванҷ аз наздик шинос гардиданд. муассисаи замонавӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохта, ҳамчун тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат барои хонандагони маркази ноҳияи Ванҷ ба шумор меравад. ин даргоҳи чароғи дониш барои 640 хонанда бунёд шуда, дорои синфхонаҳои зебову замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон аст. ҳайати устодони ин муассисаи мазкур ба соли нави хониш омодагии ҷиддӣ дида, бари пешвози шогирдон аз тамоми имконот кор мегиранд. баъди шиносоӣ аз вазъи кунунии муассисаҳои соҳаи маориф, муовини сарвазири кишвар бобати таҳлили ҳолати воқеии пешгирӣ ва табобати бемории коронавируси нави COVID-19 ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни сокинон аз маркази саломатӣ ва беморхонаи маркази ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо вазъи табобати маризон ва дастрасии онҳо ба маводҳои дорворӣ аз ҳуҷраҳои гирифторони бемории сироятӣ дида намуд. зикр шуд ки табибони беморхонаи маркази ноҳияи Ванҷ бари пешгирӣ аз сироятёбӣ ба ин маризӣ аз тамоми имконотҳои мавҷуда кор гирифта, барои аз миён бардоштани бемории COVID-19 талошҳои зиёдеро ба харҷ доданд. ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои душвор ва бо маводи ғизоию дорворӣ таъмин намудани кормандони соҳаи тандурустӣ ва маризонро рӯҳбаланд намуда, масъулияти пуршарафи табибонро дучанд зиёд карда, ҳама маризоне ки зери табобати табибон қарор доштанд, комилан шифо ёфта ба назди пайвандони хеш ҷавоб дода шуданд. меҳмонон аз шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ дидан карда ва масъулини беморхона ҷиҳати омодагӣ ба давраи зимистон ва захира кардани маводи ғизоиву дорворӣ, инчунин расонидани хизматрасонӣ бо сифати тандурустӣ ба маризон дастуру маслиҳатҳои муфид баён доштанд. дар шаҳри душанбе санади ҳамкорӣ ёддошти тафоҳум оид ба ифтитоҳи намояндагии донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. ифтитоҳи филиали донишкадаи мазкур дар пойтахт тибқи дастури асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. гузориши хабарнигорони мо. соҳаи маориф ва умуман таълиму тарбия чун яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ва манбаи асосии ташаккули захираҳои инсонӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, мавриди таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ҳамин замина бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии яке аз донишкадаҳои мӯътабари Сингапур ки ин кишварро муъҷизаи Осиё ном мебаранд, роҳандозӣ мегардад. ба таври фосилавӣ санади ҳамкорӣ ёддошти тафоҳум оид ба ифтитоҳи намояндагии донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур ба имзо расонида шуд ки дар пойтахти кишвари азизамон таъсис мешавад. маврид ба зикр аст ки дар марҳилаи аввал дар намояндагии донишкада таълим аз рӯи се ихтисос мудирияти саноат, туризм ва меҳмондорӣ, технология ва амнияти иттилоотӣ ки бевосита аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки он бармеояд ба роҳ монда мешаванд. тибқи санади имзошуда дар сурати ба миён омадани зарурат ва ниёзмандиҳои бозори меҳнат таълими ихтисосҳои нав дар ин намояндагӣ роҳандозӣ мегарданд. қобили зикр аст ки донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур соли 1956 таъсис ёфта, тӯли беш аз 60 соли фаъолият намояндагиҳои худро дар аксар давлатҳои ҷаҳон таъсис додааст ва яке аз аввалин муассисаҳои олии таҳсилотии касбии Сингапур дар марҳилаи аввали истиқлолияти ин кишвар маҳсуб меёбад. шарикони донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур муассисаҳои олии таҳсилоти касбии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Британияи Кабир, Австралия, Фаронса ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда хатмкунандагони он соҳиби дипломи дараҷаи байналмилалӣ мешаванд ки аз ҷониби шӯроҳои илмии мактабҳои олии сатҳи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. айни замон дар донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур беш аз 15 000 муҳассилин аз рӯи 26 ихтисос таълим мегиранд ки аз ин шумора беш аз 4 000 нафарашон намояндагони 62 давлати ҷаҳон мебошанд. донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар ҷумҳуриҳои Узбекистон, Ҳиндустон, Малайзия, Чин кампусҳои таълимии худро бунёд намуда тасмим гирифтааст ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаҳои мудирияти саноат, туризм ва меҳмондорӣ, технология ва амнияти иттилоотӣ кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯи талаботи замони муосирро омода намояд.
بیننده‌های گرامی چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. خیر، سلامت باشید.